ఈ సమయంలో అందరం కాసేపు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ఈ నెలలో 1వ తారీఖున వేకువని అనేకులు పాలు పంపులు పొందే కృప దేవుడు చూపారు. ಈ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಗ್ದಾನ ಸಂದೇಶ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ఈ నెల మిగిలిన నెలలన్నీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటట్లుగా దేవుడు చక్కటి వాగ్దానాన్ని ప్రభు మనకిచ్చారు. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕ ಸುವಾರ್ತ, ಲೂಕನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 1వ అధ్యాయం 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. నేను చదువుతున్నాను. 30ನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. మరియా భయపడకము, మరియಳೆ ಹೆದರಬೇಡ, దేవుని వలన నీవు కృప పొందితివి. ನಿನಗೆ ದೇವರೇ ದಯೆ ದೊರಕಿತು. తల పైకి ఎత్తండి, ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ರಿ. పరలోకంలో దేవాతి దేవుడు భూమి మీదకి గాబ్రియేలు అనే దూతని పంపించారు. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾತಿ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. అప్పటికే ఈ భూమి మీద కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు నివాసం చేస్తున్నారు. ಆಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. యవనస్తులు ఉన్నారు, ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, నడు వయసు కలిగిన వారు ఉన్నారు, ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾರೆ, వృద్ధులు ఉన్నారు, పెద్దలు ఉన్నారు, ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. కానీ దేవాతి దేవుడు ఏ వ్యక్తి దగ్గరికి దేవదూతని పంపించలేదు. కానీ ದೈವಾತಿ ದೇವನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. యవన ప్రాయంలో ఉన్న మరియా తల్లి గారి దగ్గరికి గాబ్రియేలు దూతని దేవుడు పంపించారు. ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ మరియಳ ಬಳಿಗೆ ದೇವದೂತನನ್ನು ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ఏం చెప్తున్నారంటే, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, అమ్మా మరియమ్మ, మరియಳೆ ಏನಮ್ಮ, అమ్మా తల్లి, ಏನಮ್ಮ ತಾಯಿ, దేవుడు నాతో చెప్పాడు, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ నీతో చెప్పమని, ನಿನ್ ಸಂಗಡ ಈ ಮಾತು ಹೇಳು ಅಂತ. భయపడవద్దు, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, దేవుని వల్ల నీవు కృప పొందితివి. ದೇವರಿಂದ ನೀನು ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ. భయపడవద్దు, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, దేవుని వల్ల కృప పొందితివి. ದೇವರಿಂದ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. దేవుడు ఇప్పుడు నీతో చెప్తున్న మాట, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, దేవుడు నీతోనే చెప్తున్న మాట, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ఎవరికో కాదు, నీతోనే చెప్తున్న మాట, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು. భయపడవద్దు, దేవుని వల్ల మీరందరూ కృప పొందితిరి. ಭಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ఏమండి, ನೋಡ್ರಿ, యవనస్తులకు ఉండవలసిన భయాలు యవనస్తులకు ఉన్నాయి. ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಭಯ ಅವರಿಗಿದೆ. పిల్లలకు ఉండవలసిన భయాలు పిల్లలకు ఉన్నాయి. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಭಯ ಅವರಿಗೂ ಇದೆ. తల్లులకి తండ్రికి ఉండవలసిన భయాలు వాళ్ళకున్నాయి. ತಂದೆಯಂದರಿಗೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಭಯ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವೆ. సహోదరులకి సహోదరులకు ఉండవలసిన భయాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಭಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇವೆ. ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితములో ఏదో ఒక విషయంలో భయపడుతూనే బ్రతుకుతూ ఉంటారు. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అది అప్పు కావచ్చు, ಅದು ಸಾಲ ಆಗಿರಬಹುದು, అది ఆరోగ్యం కావచ్చు, ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, చేతికందిన పిల్లల మాట వినకపోవటం కావచ్చు, ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು, భర్త సహకరించలేని విషయం కావచ్చు, ಗಂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, భార్య అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితి అవ్వచ్చు, ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, పిల్లల మాట వినలేని పరిస్థితి అవ్వచ్చు, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, వ్యాపారాన్ని బట్టు, ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ఉద్యోగాన్ని బట్టు, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ, అనారోగ్య బలహీనతో హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తారనో, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ఎదిగిన పిల్లలకి ఎప్పుడు పెళ్లి చేస్తానో, ಬೆಳೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇನಂತ, ఇల్లు కట్టగలుగుతానా, స్థలం కొనగలుగుతానా అనో, ಸ್ಥಳ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ, అప్పు తీర్చగలుగుతానో, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ, నేను చదవగలుగుతానో, ನನ್ನಿಂದ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ, నేను పాస్ అవుతానో లేదో అనో, ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ఇలాగ దేవుడు నీతో చెప్తున్నారు. ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, భయపడవద్దు,
దేవుని వల్ల కృప పొందితివి. భయపడಬೇಡ, ದೇವರಿಂದ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ. ఆ యవన ప్రాయంలో ఉన్న మరియ తల్లి గారి యొక్క గుండెల్లో, మరియమ్మ గారి యొక్క గుండెల్లో కూడా ఎన్నో భయాలు ఉన్నాయి. ಆ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಿಯಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ನೋವುಗಳಿವೆ. కానీ దేవుని దూత చెప్తున్న మాట, ಆದ್ರೆ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, భయపడవద్దు, కృప పొందితివి. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ. నేను అక్కడ చెప్పే మాట ఏంటంటే, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸುವ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ఈ మరియ తల్లి గారు ಈ ಮರಿಯಳು ప్రాణములోను, ಪ್ರಾಣములోನು, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ఆత్మలోను, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, శరీరములోను లోపము లేని వ్యక్తిగా, ಲೋಪವಿಲ್ಲದವಳಾಗಿ, విశ్వాసములోను, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, ప్రార్థనలోను, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ దేవునికి నచ్చిన మెచ్చిన బిడ్డగా మరియమ్మ బ్రతికింది. ದೇವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತ ಮಗಳಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అలాగా బ్రతకడం వల్ల ఆ సహోదరి కృప పొందుకుంది. ಹಾಗೆ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಆ ಸಹೋದರಿ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. వాళ్ళ అమ్మ పొందుకోలేదు, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, వాళ్ళ నాన్న పొందుకోలేదు, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, అక్క చెల్లెళ్ళు పొందుకోలేదు, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. సంఘానికి వెళ్లే వాళ్ళు ఎలిజబెత్ జకరియా తప్పితే వేరే ఒకళ్ళు కూడా పొందుకోలేదు. ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಜಕರಿಯಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు పొందుకోలేదు, ಆ ಊರಿನವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. తనతో పాటు వయసులో ఉన్న యవనస్తులు పొందుకోలేదు, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯವನಸ್ಥರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. మరియం ఒక్కదే దేవుని వల్ల కృప పొందుకుంది. ಆ ಮರಿಯಳು ಒಬ್ಬಳೇ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ఆ కృప పొందుకున్న వ్యక్తి ఎలా ఉంటారు? ಆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? 47వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 47ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. తన దాసురాలి దీన స్థితిని దేవుడు కటాక్షించాడు. ತನ್ನ ದಾಸಳ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. తలపైకెత్తండి, ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. దీన స్థితిని దేవుడు కటాక్షించాడు. దీన స్థితిಯನ್ನು ದೇವರು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ఇందాక సాక్ష్యం చెప్పేటప్పుడు ఒక సహోదరి చెప్తూ ఉంది, ಮುಂಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಣ್ಣ నాతో ఉన్నవాళ్ళు, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತವರು, నాకు మంచి ఇల్లు లేదని, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, మంచి స్థలం లేదని, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ, మంచి బట్టలు లేవని, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ, చిన్న చూపు చూసేవారన్నా, ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಣ್ಣ, ఎగతాళి చేసేవారన్నా, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರಣ್ಣ. ఆ సహోదరి చెప్తూ ఉంది. ಅಂತ సహోదరి ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. నిజమే కదండి, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವೇ ಅಲ್ವಾ? ఏమీ లేని వ్యక్తి అంటే చిన్న చూపే కదా, ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ, విలువ ఉండదు కదా, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇರಲ್ವಲ್ವಾ, గౌరవం ఉండదు కదా, ಗೌರವ ಇರಲ್ವಲ್ವಾ, సమాజంలో పలుకుబడి ఉండదు కదా, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಕತೆ ಇರಲ್ವಲ್ವಾ. మరియమ్మ జీవితం కూడా అటువంటిదే. ಮರಿಯಳ ಜೀವಿತವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. మరియమ్మ తల్లి ధనవంతురాలు కాదు, ಮರಿಯಳೇನು ಧನವಂತಳಲ್ಲ, ఐశ్వర్యవంతురాలు కాదు, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಳಲ್ಲ, కోటేశ్వరరాలు కాదు, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲ, మధ్యతర కుటుంబం కూడా కాదు, ಮಧ್ಯವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. 2015లో ఎవండి యెరూషలేం పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు 2015ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ఆ మరియమ్మ గారి యొక్క ఇల్లు చూశాను నేను. ಆ ಮರಿಯಳ ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. రాళ్ళు ఇల్లు మాట, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆ, రాళ్లతో కట్టబడిన ఇల్లు, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆ, ప్లాస్టింగ్ లేదు, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, లైట్లు లేవు, ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, చిన్న గది, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆ. ఆ గదిలోనే వాళ్ళ నాన్నగారు, ఆ గదిలోనే ఆ సహోదరి, ఆ గదిలోనే వాళ్ళ అమ్మగారు, ಅದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. వాళ్ళు వంట చేసుకోవడానికి అడవులోకి వెళ్ళి కట్లు కొట్టుకుని తెచ్చుకుని ఏమంటే 4 రాళ్లు పెట్టి వంట చేసుకునేవారంట. ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಂದು 4 ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ఇది ఏ స్థితి? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ చెప్పండి, ఏ స్థితి? ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು? ఇక్కడున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ఒకప్పుడు మాకు సరైన వస్త్రాలు లేవను, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ఒకప్పుడు మాకు సరైన ఇల్లు లేదని, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ఒకప్పుడు మేము చాలా పేదరికమని, ಮೊದಲು ನಾವು ಬಹಳ ಬಡವರಾಗಿದ್ವು. ఇప్పుడు చూస్తే ఉన్నతమైన స్థితికి దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు. ಈಗ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు 49వ వాక్యం చూద్దామా? ಈಗ 49ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣವಾ? 49వ వాక్యం, 49ನೇ ವಚನ. ఆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದವನು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯಳೆಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ನುವರು. అప్పుడు దీనస్థితి ఏమైపోయింది? ಈಗ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ? అన్ని తరాల వారు మరియమ్మ తల్లిని ధన్యరాలు ధన్యరాలు ధన్యరాలు, ఎన్ని తరాలు ఉన్నాయో అన్ని తరాల వారు మరియమ్మ తల్లిని ధన్యరాలు అంటున్నారు. ಎಲ್ಲ ತಲೆಮಾನಿನವರು ಮರಿಯಳನ್ನು ನೋಡಿ ಧನ್ಯಳು ಧನ್ಯಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ తల్లి అంటుంది, ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ఒకప్పుడు నా స్థితికి జీవితానికి ధన్యత లేదు, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯತೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, స్నేహితుల మధ్యలో గుర్తింపు లేదు, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, రక్త సంబంధాల మధ్యలో గుర్తింపు లేదు, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರುತು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. నన్ను నా కుటుంబాన్ని చూసే వాళ్ళందరూ ఏది ఒక బ్రతికేనా అనుకునేవాళ్ళు. ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬದುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నా పట్ల గొప్ప కార్యం చేశాడు, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు అందరూ ఆ తల్లిని ఏమంటున్నారు చెప్పండి? ధన్యరాలు. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ఏం చెప్పండి? ధన్యరాలు, ಧನ್ಯಳು ಧನ್ಯಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక 3 నెలల కిందట ఒక ఇంటికి వెళ్ళానండి. ನಾನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ఒక చిన్న బాబు, 2 సంవత్సరాల బాబు, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 2 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. వాడిని చూడగా నేను అన్న మాట, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ఒరే నువ్వెంత ధన్యుడరా బాబు, ಏನೋ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯನೋ, నువ్వెంత ధన్యుడరా బాబు, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯನಾಗಿದೆಯೋ. మెల్లో గొలుసు ఉంది, ಕೊರಳಿಗೆ ಚೈನ್ ಇದೆ, చేతికి ఉంగరం ఉంది, ಕೈಗೆ ಉಂಗುರವಿದೆ, కాస్ట్లీ బట్టలు వేసుకున్నావు, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. మీ అమ్మేమో తిను నాన్న తిను నాన్న తిను నాన్న ఎత్తుకుని మరీ తినిపిస్తుంది. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಕಂದ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అప్పుడు ఎలా ఉన్నానో ఆలోచన చేశాను. ಆಗ ನನ್ನ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. నిక్కరుంటే సొక్కాయి లేదు, సొక్కాయి ఉంటే నిక్కర్ లేదు, ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ఏమండి అలాగుండేది. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂದು. పిల్లలను చూడగానే ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ నేనేమో మట్టిలో నడిచిన వాడేం పాలరాయి మీద నడుస్తున్నాడు. ನಾನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲಿನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నేను చిన్న ప్లాస్టిక్ డబ్బా కారుతో ఆడుకుంటే వాడేమో పెద్ద జీపే వాడుతున్నాడు. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ನಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನಿಂದಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. అని చూడండి, మీరు ఒక్కొక్కసారి అంటారు కదా, ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, అరే బాబు మాతో పోల్చుకుంటే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు అంటారు. ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. మిమ్మల్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్తున్నాం, తీసుకొస్తున్నాం, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು టచ్ ఫోన్ ఇస్తున్నాం, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಚ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, మంచి చెప్పులు, మంచి తిండి, మంచి బట్టలు, ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, స్కూటీ బైకు, ಸ್ಕೂಟಿಗಳು, ಬೈಕ್ಗಳು. మాకంత సీన్ లేదు, ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. వెళ్తే ఎల్లు స్కూల్కి లేకపోతే పశువులు గాయనివ్వరు, ಹೋದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲದ ದನಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. వెళ్తే ఎల్లు లేకపోతే ఇంట్లో బట్టలు ఉతుకులనివ్వరు, ಹೋದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲವಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. వెళ్తే ఎల్లు లేకపోతే అక్కడ పనికి పెట్టేస్తానని వాళ్ళు. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ఇక్కడ చాలా మందికి అనుభవం ఉంది. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. మట్టి రోడ్డు మీద కూడా నడిచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు స్కూల్కి. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ఏమంటే క్యారేజీ కట్టుకున్న 10 కిలోమీటర్లకి వెళ్ళి 50 రూపాయలు తెచ్చుకున్న వ్యక్తులు ఉన్నారు. ಟಿಫಿನ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ದುಡಿದಂತವರಿದ್ದಾರೆ. మరి అప్పట్లో మన 30 సంవత్సరాల కింద పోల్చుకుంటే ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఎంత ధన్యులు, కొట్టండి గట్టిగా. ಆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು ಹೇಳ್ರಿ. ఏమండి ನೋಡ್ರಿ, పెన్సిల్ ఇరిగిపోయిందా, మనకి ఈ మీద దెబ్బలు పడేవి. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮುರಿದು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ఒకే కనికిచ్చేవారు, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ఆ రోజులు ఆకలేసి కనుకు ముక్క కూడా తినేవాళ్ళం. ಆ ದಿನ ನಮಗೆ ಹಸುವಾದ್ರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. కనికి ఇరిగిపోతే ఈ విరిగిపోయేది. ಆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಮುರಿದು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలకి, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ఆ రోజుల్లో జామెంట్రీ బాక్స్ ఉంటే పెద్ద గొప్ప. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ఆ రోజుల్లో ಬ್ಯಾಗ್ ఉంటే పెద్ద గొప్ప. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯತೆ. ఆ రోజుల్లో నోట్స్ ఉండేది కానీ నోట్స్ అట్ట ఉండేది కాదు. ಆ ದಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ప్లాస్టిక్ ఎల్లో కవర్ ఉండేది, అది వేసుకుంటే వాడు గొప్పోడు. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತವರು ದೊಡ್ಡವರು. ఆ రోజుల్లో గొడుగున్నవాడు గొప్పోడు. గొడుగు లేక యూరియా సంచులు మడత పెట్టుకుని నెత్తి మీద వేసుకుని స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಛತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ఉన్నారు ఇక్కడ. అయ్యా నేను గోను సంచి ఊరియా సంచి అంటే ప్లాస్టిక్ సంచి అన్నమాట. ఆ రోజుల్లో గొడుగులు ఉండేవి కాదు. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. మన ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ఎక్కడ కురుపాసు కట్టేవారు, ఇక్కడ కురుపాసు కట్టేవారు, ఇక్కడ కురుపాసు కట్టేవారు. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು.
మళ్ళా స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ మళ్ళా ನಂತರ ఇంత ఇప్పి ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ మళ్ళా మడత పెట్టి ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಡತೆ ಹಾಕಿ సంచిలో పెట్టి ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ఈ రోజుల కుర్చీలు ఉన్నాయి, ఆ రోజులో చిన్న బల 3 అంగుళాల లైట్ ఉంటుంది, ఆ బల కింద పెట్టేవాడు. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಮೇಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. మరి అప్పుడుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు చదువుకున్న పిల్లలు ఎంతో ధన్యులు. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. ఆ రోజుల్లో 20 సంవత్సరాల కిందట ఎక్కడన్నా కూటం పెడితే టీయా మిచ్చిరి లేకపోతే రసం అన్నం అంతే. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾರ ಅಥವಾ ಟೀ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కడ పోయినా దమ్ బిర్యానీలు, అబ్రాములు, కలర్ రైసులు రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಲರ್ ರೈಸ್, ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. మరి ఆ రోజుల్లో మన ప్రార్థన మందిరంలో ఆదివారం ఆరాధన తరగ భోజనాలకి అంత రసమే, ఒక ములక్కాడ ఉండదు, ఒక వంకాయ ఉండదు, ఏం ఉండదు. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మరి అప్పుడుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ధన్యులే కదా. ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ? అలాగే మీరందరూ కృప పొంది సర్వోన్నతిని శక్తిని మీరు అనుభవించి మీ కుటుంబాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగి మీరందరూ ధన్యులుగా మారునగాక. ఆమేన్. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్. ఆమేన్. కృప పొందిన వ్యక్తిలో ఏముంటది? ఉంటే కృప పొందుతారు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಏನಿದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు మరియం తల్లి గురించి చెప్పే. ಈಗ ಮರಿಯಳ ಕುರಿತಾಗಿ ఆమె తన ప్రాణ ఆత్మ జీవితాన్ని కాపాడుకుంది. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು నీతిగా నిజాయితీగా పరిశుద్ధంగా ఉంది. ನೀತಿ ನಿಜಾಯಿತಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ. ఇప్పుడు భయపడొద్దు అంటున్నాడు, మీరందరూ కృప పొందునుగాక. ಈಗ ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఒక 5 విషయాలు, ಒಂದು 5 ವಿಷಯಗಳು. కృప పొందిన వ్యక్తికి ఏం జరుగుతుంది? ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತದೆ? కృప పొందిన వ్యక్తికి దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? మొదటి మాట, ಮೊದಲನೇ ಮಾತು, ನೆಹೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕವು 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8వ వాక్యములో 5వ లైన్ చదువుతున్నాను. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ರಿ. అలాగూ ಹಾಗೆ నాకు తోడుగా ఉండి ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದು నాకు కృప చూపుచు ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ నా దేవుని కరుణా హస్తము కొలది ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತ ಪಾಲನೆ రాజు నా మనవి ఆలకించెను. ರಾಜನು ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದನು. ನೆಹೆಮಿಯನು బబులోను రాజ్యములో, బబులోన్ రాజ్ಯದಲ್ಲಿ రాజుగారి దగ్గర ఒక ద్రాక్ష రసం అందించే వ్యక్తి. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. చెప్పండి, ఏమందించే వ్యక్తి? ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ? ద్రాక్ష రసాన్ని అందించే వ్యక్తి. ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. మంత్రి కన్నా విలువ ఉంటది, ಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಇರ್ತದೆ. సైన్య అధికారి కన్నా విలువ ఉంటది, ಸೈನಿಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇರ್ತದೆ. ద్రాక్ష రసాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తికి విలువ ఉండదు. ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ತಂದು ಕೊಡುವಂತವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇರಲ್ಲ. ఎందుకంటే ಅದ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ఒక పాలదాయకుడు ఉన్నాడు, భక్షకారుడు ఉన్నాడు. ಒಬ್ಬ ಪಾಲದಾಯಕನಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ಷದಾಯಕನಿದ್ದಾನೆ. పాలదాయకుడు రాజుగారికి రోజు ద్రాక్షరసం ఇచ్చేవాడు. ಪಾಲದಾಯಕನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಜನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. మరి ఒక రోజున మరి ఆ ద్రాక్షరసం పలచగా ఇచ్చాడో చిక్కగా ఇచ్చాడో ఏం జరిగింది. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವು ನೀರಾಗಿತ್ತೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತೋ ಏನ್ ನಡೀತೋ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತು. రాజుగారు కోపం వచ్చేసింది. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, సరే ఒక పూట అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ಸರಿ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, కొంచెం కారం ఎక్కువైంది, కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువైంది, నిమ్మకాయ పిండుకుంటే సరిపోతుంది కదా, ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ఆ ఫరో రాజుగారు కోపం వచ్చేసింది. ಆ ಫರೋ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ఇది కుక్క కూడా తిందా, ಇದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ఇది పంది కూడా తిందా, ಇದು ಹಂದಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ. కోపం వచ్చేసి ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು చెరసల్లో ఇప్పించేసాడండి. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. అరే ఒక పూట అడ్జస్ట్ చేసుకోలేరా, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, చెరసల్లో వేసేసాడు, ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. మరి నెహెమ్యా, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಹೆಮಿಯ రాజుగారి దగ్గర ద్రాక్షారసం ఇచ్చే వ్యక్తి, ರಾಜನ ಹತ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. మీరు బాగా గమనించండి. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ నెహెమ్యా దగ్గరికి. ನೆಹೆಮಿಯನ ಬಳಿಗೆ వచ్చిన వ్యక్తి ఏడుస్తున్నాడు. ಆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
నెహెమ్యా అంటాడు, ನೆಹೆಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, తమ్ముడు ఏడుస్తున్నావు, ఏం జరిగింది చెప్పన్నాడు. ತಮ್ಮ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಏನ್ ನಡೀತು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అన్నా, ಅಣ್ಣ, యెరూషలేం పట్టణంలో ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ శత్రువులు వచ్చి ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು యెరూషలేం పట్టణ ప్రాకారాన్ని కూల్చేశారు. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. మన పితరుల సమాధులన్నీ కూడా పగలగొట్టేశారు. ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. యెరూషలేం పట్టణాన్ని దుష్టులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ದುಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ఈ మాట చెప్పగానే ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ నెహెమ్యా అండి ನೆಹೆಮ್ಯ తిన్నగా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? ಮೆಲ್ಲಗೆ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాలా వద్దా? ರಾಜರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? రాజుగారికి జరిగింది చెప్పాలా వద్దా? ರಾಜಿಗೆ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ఏం చేయలే, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ తన మంచి తిండి తింటున్నాడు, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, నెల జీతం వస్తుంది, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, వచ్చిన జీతం ఇంటికి పంపిస్తున్నాడు, ಬಂದಿರುವ ಸಂಬಳ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ఏమి తక్కువ లేదు, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, చింత దుఃఖ బాధమేమీ లేదు. ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ಬಾಧೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ఎప్పుడైతే యెరూషలేం పట్టణం మీద శత్రులు వచ్చి పాడు చేశారన్న వార్త విన్నాడో, ಯಾವಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ನೋ, ఇప్పుడు తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయి ಈಗ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ కొన్ని దినాల పాటు ఏడుస్తూ నీళ్లు ఆహారం మాని నిద్రపోకుండా ఉపవాస ప్రార్థనలో గడిపాడు. ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಉಪಹಾರ ತಿಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, కృప పొందిన వ్యక్తి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ తన మాట రాజు వినాలి అంటే, ತನ್ನ ಮಾತು ರಾಜನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, కృప పొందిన వ్యక్తులు ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು వారి మాటలు ఇంటి వాళ్ళు గాని తమ పై అధికారులు గాని వినాలి అంటే, ಅವರ ಮಾತು ತನ್ನ ಮನೆಯವರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ఇప్పుడు నెహెమ్యా ఏం చేస్తున్నాడంటే, ನೆಹೆಮ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకుని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు రాజుగారికి ఎవరి ద్రాక్షారసం ఇచ్చేవాడు లేడు. ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕೊಡುವಂತವರು ಇಲ್ಲ. ఎవరు లేరని చెప్పండి, రాజుగారికి ರಾಜನಿಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ద్రాక్షారసం ఇచ్చే వ్యక్తి లేడు. ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ఇప్పుడు రాజుగారు కోపం రావాలా వద్దా? ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ఇప్పుడు డ్యూటీ చేసే వ్యక్తి వారం రోజులు చెప్పకుండా వెళ్ళపోతే యజమాని కోపం వస్తుందా లేదా? ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ವಾರ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ఒకవేళ పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా ఏమన్నా ఉదయం వెళ్ళిపోయి రాత్రికి వచ్చారు, తల్లిదండ్రులు కోపం రాదా? ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಕೇಳದೆ ಬರದೆ ತಂದೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ವಾ, ತಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ವಾ? భర్త ఇంట్లో ఉన్న భార్యకి గాని పిల్లలకు గాని చెప్పకుండా 10 రోజులు ఎక్కడికో పోయాడు, ఇంటికి వచ్చాడు, ఇంట్లో ఉన్న కడుపు మండదా? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ 10 ದಿನಗಳು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ವಾ? ఒక రోజున నెహెమ్యా ಒಂದು ದಿನ ನೆಹೆಮಿಯ ఉపవాస ప్రార్థన ముగించుకుని ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ద్రాక్షారసం ఇవ్వడానికి వెళ్ళాడు. ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ. ఇప్పుడు రాజుగారు ఏం అడగాలి? ಈಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి పోయావు? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆಪ್ಪ? ఇప్పుడు వచ్చి పెద్ద భక్తుడు మాత్రం నాకు ఇస్తావా? ಈಗ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕೊಡ್ತೀಯಾ అని ఫుల్ కోటింగ్ ఇవ్వాలా వద్దా? ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಬೇಕಲ್ವಾ? గద్దించాలా వద్దా? ಗದರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? తీసుకెళ్లి చెరసాల వేయాలా వద్దా? ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? అప్పటికే ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా అరికాలు మొదలుకి నడినెత్తి వరకు నెహెమ్యా కృపతో నింపబడ్డ వ్యక్తి. ಆಗಾಗಲೇ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತ್ತಿವರೆಗೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಹೆಮಿಯ. కృప పొందిన వ్యక్తి తన మనస్సులో ఉన్నది చెప్పుకోవసరం లేదు, మన మనస్సులో ఉన్నదాన్ని ఎదటి వ్యక్తిని అడిగేటట్లుగా దేవుడే చేస్తాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, అయ్యా ద్రాక్షారసం. ಅಯ್ಯ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ. రాజుగారు చూసి, ರಾಜ ನೋಡಿ, ఏ బాబు, ಏನಪ್ಪಾ నీ ముఖం ఎప్పుడు కలకల్లాడుతూ ఉంటది, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? కళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗಿದೆ, మొహం పీక్కుపోయింది, ಮುಖವೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ఏం జరిగింది? ಏನ್ ನಡೀತಪ್ಪ? ఏం చెప్పు, ఏం జరిగింది ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ అని రాజునే అడిగేటట్లుగా కృప పొందుకున్న వ్యక్తి నెహెమ్యా. ರಾಜನೇ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಹೆಮ್ಯ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ, నువ్వు ఉద్యోగం చేసే చోటైనా, ನೀನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಾದ್ರೂ, అది నీ తల్లిదండ్రులైనా, ಅದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ, అది నీ భార్య అయినా, ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರೂ, నీ భర్త అయినా, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾದ್ರೂ, నీ యజమానైనా, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ್ರೂ, నువ్వు చెప్పుకోకుండానే నిన్ను అడిగేటట్లుగా
చేసియుటకు శక్తి కలిగిన వాడు, అలాగా కృప పొందాడు నెహెమ్యా. ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು, ಅಂತ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಹೆಮಿಯಾ. అడుగుతున్నాడు, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, బాబు ಏನಪ್ಪಾ ఏం కావాలో చెప్పు, ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು, నేను ఏం చేయాలో చెప్పు, ನಾನ್ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು. నెహెమ్యా అంటాడు, ನೆಹೆಮಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇప్పుడికిప్పుడు నా పట్టణానికి వెళ్ళాలన్నాడు. ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. అంతేనా, ಅಷ್ಟೇನಾ, ఇంకేమన్నా కావాలా, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ, కొన్ని మ్రానులు కావాలన్నాడు. ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. అంతేనా, ఇంకేమన్నా కావాలా, ಅಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ, కొంతమంది పనివారు కూడా కావాలన్నాడు. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೂಡ ಬೇಕು. చూడండి, అందరిని ఇచ్చి నెహెమ్యాని సాగనంపాడు ನೋಡ್ರಿ, రాజు. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೆಹೆಮಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. అంటే దేవుడు కృప పొంది రాజుగారు తన మనం విని చక్కగా యెరూషలేం పట్టణానికి వెళ్ళి తన పనులన్నీ చేసుకున్నాడు. ఆయన ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿ ರಾಜರು ತನ್ನ ಮನವಿ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. అంటే దానికి మూలం ఏంటంటే నెహెమ్యాలో ఉన్నది ఉపవాస ప్రార్థన. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಹೆಮಿಯನಲ್ಲಿರುವಂತ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ఇందులో ఇంకొక విషయం చెప్తాను వినండి. ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ರಿ. మొర్దెకై ఎస్తేరుకు ఒక వర్తమానం పంపించాడు. మొర్దెకై ఎస్తేరుಗೆ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. అమ్మాయి, ಏನಮ್ಮ, ఒకడున్నాడు, ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, యూదులందరిని చంపాలనుకుంటున్నాడు, ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఈ విషయాన్ని భర్తకెళ్ళి చెప్పు, ಈ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳು అని పినతండ్రి ఎస్తేరుకు చెప్పారు ಅಂತ ಎಸ್ತೇರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అప్పుడు ఎస్తేరు అంటారు, ಆಗ ಎಸ್ತೇರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, బాబాయ్, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, రాజ ఆజ్ఞ ఒకటి ఉంది. ರಾಜನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಒಂದಿದೆ. రాజు ఆజ్ఞ ఏంటంటే, ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ, రాజు పిలవకుండా ఎల్లకూడదు, కలవకూడదు, మాట్లాడకూడదు. ರಾಜನ ಕರೆಯದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ఈ రాజ్యములో ఉన్న ఆజ్ఞా శాసనం అది. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನು, ಶಾಸನ ಅದು. ఒకళ్ళు వెళతే కనుక రాజు ఆ మనిషిని చంపించేస్తాడు. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. నన్ను కూడా ఆయన లెక్చేడైనా, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, నన్ను కూడా చంపించేస్తాడు. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. రాజు ఆజ్ఞకి విలువిస్తాడు. ರಾಜನು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. వాళ్ళు శాసనాలకు విలువిస్తారు, ಅವರ ಶಾಸನ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. మనుషులకి విలువ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ అని తండ్రికి చెప్పి పంపించింది. ಅಂತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. తండ్రి అంటాడు, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, చూడమ్మా, నీ ఇష్టం, ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ, నీ ఇష్టం అది. ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గడిచిపోతుంది అనుకుంటున్నావు, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా నాన్న చూసుకుంటున్నాడులే, మా అమ్మ చూసుకుంటుంది అనుకుంటున్నావు. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ప్రస్తుతం నాన్న సంపాదన మీద, అమ్మ సంపాదన మీద గడిచిపోతుంది అనుకుంటున్నావు. ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. నా భార్య సంపాదన మీద గడిచిపోతుంది అనుకుంటున్నావు. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 3 రోజులు పనికి వెళ్ళిన, 2 రోజులు పనికి వెళ్ళిన, 4 రోజులు ఇంట్లో పడుకుంటున్నావు. 2 ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ఒకసారి ఆపదొస్తా, జాగ్రత్త. ಒಂದು ದಿನ ವಿಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಜಾಗ್ರತೆ. నిన్ను కుటుంబం ఎంబడి కాపాడలేడు, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಕಾಪಾಡಲ್ಲ అని చెప్పగానే ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ఎస్తేరు తల్లి ಎಸ್ತೇರ್ ತಾಯಿ శుభ్రంగా 3 రోజులు ఫాస్టింగ్ పెట్టుకుందండి. ಚೆನ್ನಾಗಿ 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండి, 3 ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, దేవుడా, ದೇವ್ರೆ, మరి ఆయన రాజు, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, దేహ సంబంధంగా నా భర్తే, ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ. కానీ అంతఃపురంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ಆದ್ರೆ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ఆయన గనక నా వైపు జాలిగా చూడకపోతే, ಆತನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಲಿಯಿಂದ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ నన్ను చంపేస్తాడు. ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. నేను ఎల్లగానే ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ నీకేమి కావాలి అని ఆయనే నన్ను అడగాలి. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. అలాగే ఎస్తేరు తల్లి పెద్ద శాసనసభ జరుగుతూ ఉందండి. ಹಾಗೆ ಎಸ್ತೇರ್ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸನ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. పెద్ద పెద్ద అధికారులు ఉన్నారు, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ఈ సింహాసనం మీద రాజుగారు కూర్చున్నారు. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಾಜನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. అదిగో ఆవరణములో ఎస్తేరు అలాగా నిలబడింది. ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೇರಳು ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ఇటు పురుషులే, అదొక పెద్ద మీటింగ్. ಈ ಬದಿ ಪುರುಷರು, ಆ ಬದಿ ಪುರುಷರು, ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರೇ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್. ఒక అడుగు లోపలికి వేసింది, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. మెల్లింగా వస్తుంది, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అందరూ చూస్తున్నారు, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ అందరూ చూస్తున్నారు, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇంకేం పని అయిపోయింది, ಇನ್ನೀಕೆ ಕೆಲಸ ఏం పని అయిపోయింది. ಇವಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. తెలియక వస్తుందా, తెలిసి వస్తుందా, ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ತಿಳಿದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ, అందరూ అనుకుంటున్నారు. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆమెను కృపతో నింపాడు కాబట్టి రాజు ముందుకు వచ్చేసరికి రాజు లేచి నిలబడి రాజదండం పెట్టి, ఎస్తేరు నీకేమి కావాలి అని అడిగాడు.
ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ರಾಜನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ತರೇ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ಎಸ್ತರೇ నీ మనవి ఏమిటి? నిన్న మనవి ఏను? నీకు ఏమి కావాలి? నినగే ఏను బేకు? రాజ్యములో సగం ఇచ్చేవంటి ఇప్పటికిప్పుడే చెప్పండి, ఇప్పటికిప్పుడే సంతకం పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నాడు. కొట్టడు గట్టిగా. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. అంటే నీవు ఉపవాస ప్రార్థన చేసుకుంటే కృప పొందుతావు. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ట్రాన్స్ఫర్ అయినా నువ్వు అనుకున్న స్థలానికే సంతకం పెడతాడు దేవుడు. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ప్రమోషన్ ఇస్తాడు దేవుడు. ದೇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. పెళ్లి చేస్తాడు దేవుడు. ದೇವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. గర్భఫలం ఇస్తాడు దేవుడు. ದೇವರು ಗರ್ಭಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యేట్లుగా చేస్తాడు దేవుడు. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. నీ చేతి పని విషయంలో నీ మనవి వింటాడైనా. ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನವಿ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. చదువు విషయంలో ఆయన మనం వింటాడైనా. ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನವಿ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. కృప పొందునుగాక. ఆమేన్. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. అందుకని ఉపవాసం అలవాటు చేసుకోండి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. కృప పొందితే నీ మనవ ఆటోమేటిక్ గా ఆలకిస్తారు, వింటారు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದುವುದಾದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೃಪೆ ಮನವಿ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి. ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. ఒక తల్లి గారికి ఒక 40 సంవత్సరాల కిందట ಒಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಪಿಡುಗುರಾಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ఆ తల్లి పేరు శాంతమ్మ తల్లి. ఆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಶಾಂತಮ್ಮ ತಾಯಿ. ఈ 4 చక్రాల చెక్క బాల్ ఉంటది కదండి. ఈ 4 చక్ర ఇರುವಂತ మేజిన ಗಾಡಿ ఇರ್ತదಲ್ವಾ? ఏసన్న గారు ప్రార్థన చేస్తే, మన ఆత్మీయ తండ్రి ఏసన్న గారు ప్రార్థన చేస్తే ఆ తల్లి కొన్ని యాపిల్ కాయలు, కొన్ని అట్టుపళ్ళు, కొన్ని దానిమ్మలు అమ్ముకుంటూ ఉండేది. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಯಾದ ಏಸನ್ನವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. చిన్న చెక్కపేట ఒకటి ఉంది, అక్కడ కూర్చుని తల్లి వ్యాపారం చేసేది. తండ్రి గారు వచ్చి సాయంకాలం సొమ్ము చేత పట్టుకుని వెళ్ళేవాడు. ಆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದಂತ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ ಐನವರು ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ఏమండే, నేను 2009లో ఆ సంఘానికి వెళ్ళాను. నేను 2009ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋದೆ. ఇంటికి విజిటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ಮನೆಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, అయ్యో చిన్న సాక్ష్యం చెప్తాను వింటావా అంది. ಅಯ್ಯ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ಲು. అమ్మా చెప్పమ్మా వింటానన్న. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ఎప్పుడన్నా నీకు వాక్యంలో పనికొస్తుందని చెప్పింది ఆ తల్లి. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅಯ್ಯ ఉదయం 9 గంటలకు వెళ్తానయ్యా, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನಯ್ಯ, రాత్రి 6 సాయంకాలం 7 దాకా అక్కడ ఉంటానయ్యా, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನಯ್ಯ. మా భర్త ನನ್ ಗಂಡ పుణ్యాత్ముడు, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, భగవంతుడు, ಭಗವಂತ. అసలు అటువంటి భర్త భూలోకంలో ఎవరికి ఉండరేమోనయ్యా. ಅಂತ ಗಂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ವಣ್ಣೋ ಅಣ್ಣ. కరెక్ట్గా వస్తాడయ్యా, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನನ್ನ. చక్కట పెట్టి ఓపెన్ చేస్తాడయ్యా. ఆ ಹಣದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. డబ్బులు తీసుకుని ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ఎన్ని సర్దుకుని రాని వెళ్ళిపోతాడయ్యా. ಇವೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನಯ್ಯ. సైకిల్ మీద తీసుకెళ్ళడయ్యా. సైకిల్ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಳನ. అటువంటి రాక్షసుడితో ఎలా కాపురం చేస్తాం? మరి తప్పదయ్యా, మరి చేసుకున్న తర్వాత ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ? ತಪ್ಪಲ್ವಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ మరి ಹೇಳಿದ್ಲು. ఏం జరిగిందమ్మా అన్న. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತಮ್ಮ? నేను ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళినప్పుడల్లా కానికివ్వాలన్నా ఆయన డబ్బులు అడగాలి, వంకాయలకైనా బెండకాయలకైనా పొట్లకాయలకైనా డబ్బులు అడిగి తీసుకోవాలి. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ತರಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. నేను ಕಷ್ಟಪಟ್ಟం ఏంటి? ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೇನು? డబ్బు ఆయన తీసుకెళ్ళడం ఏంటి? ಹಣ ಆತನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನು? మళ్ళా చేతులు కట్టుకుని నేను అడుక్కోవడం ఏంటి? ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಬೇಡುವುದೇನು? నాకు బాధ కలిగి ನನಗೆ ನೋವಾಗಿ ಅನಿಸಿ 3 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నానయ్యా. ಅಯ್ಯ ನಾನು 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಯ್ಯ. ఎందుకమ్మా? ಯಾಕಮ್ಮ? అయ్యగారు అలా వెళ్ళిపోవాలన్నా? ಅಯ್ಯಗಾರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ? అట్లా కాదయ్యా. ಅಯ್ಯ ಹಾಗಲ್ವಯ್ಯ, మనసు మార్చాలని. ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಬೇಕು. మరి ఏం చేశారు ప్రభు అంటే, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ఈ 3 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత, ಈ 3 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ అది బల్లారాధన, ಅದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಆರಾಧನೆ. నేను గురువారం నుంచి అట్లా ఉన్నాను. ನಾನು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೆ. ఆదివారం పూట, ಭಾನುವಾರದಂದು ఉదయం పూట, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ శాంతం ಶಾಂತಮ್ಮ శాంతం ಶಾಂತಂ, ఈ తాళాలు, బీరువా తాళాలు నీ దగ్గరే పెట్టుకో. ಈ ಕಬೋರ್ಡು ಬೀಗದ ಕೈ ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋ. నాకు పెద్దోడిని చూస్తే అనుమానంగా ఉంది.
ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ఎప్పుడో బుర్ర పగలగొట్టి తాళం తీయేసి కొట్టాడు. ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬುರುಡೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಕೈ ಬೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. తాళం నీ దగ్గర పెట్టుకో, ಈ ಬೀಗದ ಕೈ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ అని ఆ తల్లికి ఇచ్చేసాడంట. ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ఎప్పుడమ్మా? ಯಾವಾಗಮ್ಮ? ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అయిందయ్యా. ಈಗಾಗ್ಲೇ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు ఏమైనా తాళం గుర్తు తీసుకుంటున్నాడమ్మా? ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ? దేవుడి దెవలు ఇంతవరకు అడగలేదయ్యా. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಲಿಲ್ವಯ್ಯ. ఇప్పుడు ఆయనకి ఏదన్నా కావాలంటే శాంతం. ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಂತಂ, 100 రూపాయలు, ₹100 ಕೊಡ್ತೀಯಾ అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? రివర్స్ అయిపోయింది. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ఉపవాస ప్రార్థనలు అంత కృప ఉంది. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಇದೆ. అలవాటు చేసుకోండి. ನೀವೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు కృప పొందితే, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನೀನು ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ రాజే నీ మనవి వింటాడు, నువ్వు చెప్పింది చేసేట్లుగా దేవుడు చేస్తాడు. ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಮನವಿ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. చేతుల పైకెత్తి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. ఉపవాస ప్రార్థన అందరూ చేసుకున్నగాక. ఆమేన్. ఎందుకంటే అది చాలా మంచిది, మన శరీరానికి మంచిది, మన ఆత్మీయ జీవితానికి మంచిది. ఉపవాస ప్రార్థన ప్రభు చెప్పారు కదా, ఉపవాస ప్రార్థన వల్ల సమస్త కార్యాల్లో గొప్ప జయం కలుగుతుంది. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. రెండోది, ಎರಡನೇದು, యోబు పుస్తకం ಯೋಬನವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ 10వ అధ్యాయం 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి, నేను చదువుతాను. 12ನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. జీవమును అనుగ్రహించి ಜೀವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ నా ఎడల కృప చూపితివి, ನೀನು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಿ, నీ సంరక్షణ చేత ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ నా ఆత్మను కాపాడితివి. ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ. కృప పొందిన వ్యక్తిని, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು తన ఆత్మని లేక తన కుటుంబాన్ని దేవుడు సంరక్షించే దేవుడు. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವರು. యోబు గారు దేవుని కృపను పొందుకున్నాడు. ಯೋಬನವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. బాగా గమనించండి, యోబు దేవుని కృపను పొందుకున్నాడు. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಯೋಬನು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 10 మంది పిల్లలు. 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ మంచి స్నేహితులు. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ఆ ఊజు దేశంలో యవనస్తులు గాని అధికారులు గాని ఆయనకు భయపడుతున్నారు. ಊಜ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯವನಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ఎద్దులు, గాడిదలు, ఒంటెలు, మేకలు, గొర్రెలు, ಎತ್ತುಗಳು, ಒಂಟೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, బహుమంది పనివారు, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಾರರು. ఎవరి జీవితంలో? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? యోబు జీవితంలో. ಯೋಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ, కృప పొందిన వ్యక్తిని, తన ఆత్మని, తన కుటుంబాన్ని సంరక్షించే దేవుడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತ ದೇವರು. ఇక్కడున్న మనలో ప్రతి వారికి, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాల్లో మనం కలవరపడతా ఉంటాం, కంగారు పడుతూ ఉంటాం. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಕಳವಳಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ఈ అమ్మాయి ఎలా బతుకుతుందో, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾಳೋ, ఈడు తెంగరు ఈడు ఎలా బతుకుతాడో, ಈ ಮಂಕ ಬುದ್ಧಿಯವನು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾನೋ, నా భర్త నోట్లో నాలుక లేదు, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ఉత్తి దద్దమ్మ, ఉత్తి పిరుకోడు, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ತಾನೆ, ఎక్కడికి వెళ్ళి గట్టిగా ఓ పని చేసుకురాడు, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఎలా బతుకుతాడో, ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾನೋ. యేసన్న గారిని వాళ్ళ అమ్మగారు అనేవారంటే, వాళ్ళ నాన్నగారు అనేవారంటే, ಯೇಸನ್ನವರನ್ನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ఎలాగో చెప్పమంటారా? ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ, కిరాణా కొట్టుకాడికి పంపించేవారంటే యేసన్న గారు. ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಯೇಸನ್ನವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. అగ్గిపెట్టి, క్యాండిలు, ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಲು, గుడ్లు, ತತ್ತಿಗಳು తెమ్మని పంపించేవారంట. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. యేసన్న గారు అనేవారంట, ಯೇಸನ್ನವರು అమ్మో ಹೇಳ್ತಾ ఇన్ని నాకు గుర్తుండో, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ, ఏదో ఒకటి చెప్పు తీసుకొస్తాను అనేవారంట. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ఇది 3 గుర్తుండవండి. ಯಾಕ್ರಿ 3 ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ? సరే, యేసన్న గారు వెళ్ళేవారంట. ಸರಿ ಅಂತ ಯೇಸನ್ನವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. వెళ్ళేటప్పుడు అగ్గిపెట్టి ఒకటే, క్యాండిల్ ఒకటి, అగ్గిపెట్టి ఒకటే, క్యాండిల్ ఒకటి, అగ్గిపెట్టి ఒకటి, క్యాండిల్. అక్కడికి వెళ్ళేసరి ఏ కుక్క పోయేసరికి 2 మర్చిపోయేవారంట.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. తిరిగి ఇంటికి వచ్చేవారంట. ಮತ್ತೆ తిరిగి ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ఎరా తెచ్చేవారా అంటే ಏನೋ ತಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ క్యాండిల్ ఉంటే అగిపెట్టి లేదంట, అగిపెట్టి ఉంటే క్యాండిల్ లేదంట. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದಿರಲ್ಲಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿರಲ್ವಂತೆ. అప్పుడు ఏసన్న గారు వాళ్ళ అమ్మగారు అనేవారంట, ಆಗ ಏಸನ್ನವರನ್ನು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, నేను లేకపోతే ఎలా బతుకుతావు అన్నారంట. ನಾನ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ఇప్పుడు ఏసన్న గారు ఏమంటారు, ಆಗ ಏಸನ್ನವರು మా అమ్మ లేకపోయినా మన నాన్న లేకపోయినా పరలోకపు తండ్రి నన్ను పోషించి సంరక్షించి అనేకులకు రక్షణ కల్పించే వ్యక్తిగా మార్చాడు అంటారు. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು, ಅನೇಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. గమనించండి, కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని మీరే తక్కువ అంచనా వేసుకుంటారు. ಗಮನಿಸಿರಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. కొన్నిసార్లు మీ పిల్లల్ని మీరే తక్కువ అంచనా వేస్తా ఉంటారు. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವೇ ಕಡಿಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ. కొన్నిసార్లు నీవే మీ భర్తని గోంగూరలో పురుగుని తీసినట్టు తీసి పడేస్తా ఉంటారు. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೀವೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಾ. కొన్నిసార్లు భార్యని పట్టుకి నువ్వు చేతకాందాను అనేస్తా ఉంటావు. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. యోబు జీవితంలో ಯೋಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ అన్ని పోయినాయి, ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ, అన్ని పోయినాయి. ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. భార్య కూడా ఎవండి ద్వేషించి అసహించుకుని చామన్న పరిస్థితి. ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ದ್ವೇಷಿಸಿ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. అయితే ಆದ್ರೆ తన కృప పొందుకున్నాడు కాబట్టి తన ఆత్మను గాని తన కుటుంబాన్ని దేవుడు సంరక్షించి పోషిస్తా ఉన్నాడు. ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ದೇವರು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಪಿಸುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, మానవుడు పాపానికి దూరంగా ఉండాలి. ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. చెప్పేది అర్థమవుతుంది మీకు? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. దేనికి దూరంగా ఉండాలి? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು? దేనికి దూరంగా ఉండాలి? ಯಾವುದಕ್ಕೆ దూరವಾಗಿರಬೇಕು? యోబు ఏమంటారు? ಯೋಬನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? నోటి మాటతో కూడా పాపము చేయకుండా తన జీవితాన్ని, ప్రాణమును, ఆత్మను, దేహాన్ని కాపాడుకున్నాడు. ಬಾಯಿ ಮಾತಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ದೇಹವನ್ನು ಆತನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ. ఎప్పుడైతే తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని అట్లా కాపాడుకున్నాడు, ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, కృప పొందిన వ్యక్తిని, తన కుటుంబాన్ని లేక తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని దేవుడు సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. యాకోబు వృద్ధాప్యలో ఉన్నప్పుడు చనిపోయి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. ಯಾಕೋಬನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. 10 ಮಂದಿ కొడుకులు ఉన్నారు. 10 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ఎంతమంది చెప్పండి? 10 మంది ఉన్నారు. ಎಷ್ಟು ಜನ? 10 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ఈ 10 మంది, ಈ 10 ಜನ వీళ్ళు అనుకుంటారు, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, రే ಏನೋ చిన్నోడా, ಚಿಕ್ಕವನೇ, మధ్యలో వాడా, ಮಧ್ಯದವನೇ, రూబేన్, ನಪ್ತಾಲಿ, ದಾನು, మనం ನಾವು నానున్నాడు కాబట్టి ತಂದೆ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, మనకి వస్త్రాలకు దిగిల్లేదు, తిండికి దిగిల్లేదు, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ఇప్పుడు నాన్న చనిపోయాడు. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు నాన్నను బట్టి యేసేపు మనల్ని బాగా చూసుకుంటున్నాడు. ತಂದೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೋಸೇಪನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు నాన్న చనిపోయాడు, ಈಗ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದಾರಲ್ವಾ, ఇప్పుడు యేసేపు మనల్ని బతకనివ్వడు. ಈಗ ಯೋಸೇಪನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. మనకి భోజనం పెట్టడు, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಕೊಡಲ್ವಾ, మనకు నివాసాలు ఇవ్వడు, ನಿವಾಸಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, పనులు ఇవ్వడు, ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ, మనల్ని టార్చర్ చేస్తాడు ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾನೆ అని వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుని ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ తమ్ముడి ఎడల ఘోరాతి ఘోరంగా తప్పు చేశాం మనం. ತಮ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಭಯಾನಕವಾದಂತ ಘೋರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ఆ ఘోర శిక్షే ఈ రోజున మన ప్రాణంలో, ఒక వెన్నుల్లో, ఎముకల్లో ఒక భయాన్ని కలుగుతుంది. ಆ ಭಯಾನಕವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಎಲುಬಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. మనందరూ మాటకొద్దాం, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಬರೋಣ. యేసేపు దగ్గర మన అందరి అపరాధాలు, పాపాలు ఒప్పేసుకుందాం. ಯೋಸೇಪನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. తర్వాత ఏం చేస్తాడో తన చేస్తాడు. ಅನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ. ఈ 10 మంది మాట్లాడుకుని, ಈ 10 ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು యేసేపుని పిలిపించారు. ಯೋಸೇಪನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ఆ మాట్లాడేటప్పుడు, ಆ ಮಾತು ಮಾತಾಡುವಾಗ వీళ్ళే మాట్లాడుకున్నారు. ಇವರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. అంటే తండ్రి చెప్పినట్లుగా, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ యేసేపుకు చెప్తారు. ಯೋಸೇಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, సహోదరుడా, ಸಹೋದರನೇ, ఆ రోజుల్లో, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ఏదో తెలిసి తెలియక ఉద్రేకంలో నిన్ను కొట్టి తిట్టాం అన్నాం. ಏನೋ ತಿಳಿದೋ
ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. మెడబట్టికి బయటికి గెంటేశాం, ಕೊರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, డబ్బులకు అమ్మేశాం, ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ఇప్పుడు తప్పు అయిపోయింది, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. మా అపరాధాల పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నాం. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ అని ಇದ್ದೇವೆ. ఈ యొక్క 10 మంది కలిసి యేసేపు దగ్గర నిలబడి పాపాలు అపరాధాలు ఒప్పుకున్నారు. ಈ 10 ಜನ ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾಪವನ್ನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నారో ಯಾವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, యేసేపు అంటాడు, ಯೋಸೇಫನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, మిమ్మును మీ పిల్లలను నేను పోషిస్తాను. కొట్టండి గట్టిగా. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. మిమ్మును మీ పిల్లలను పోషిస్తాను. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. చూడండి ఆదికాండం ನೋಡ್ರಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 50వ అధ్యాయం 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17వ వాక్యం. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. నీ తండ్రి చావకు మునుపు ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ఆజ్ఞాపించింది ఏమనగా, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, మీరు యేసేపుతో ನೀನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, నీ సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಿದ್ದು గనుక దయచేసి ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ వారి అపరాధములను ಅವರ ಅಪರಾಧವನ್ನು, వారి పాపములను ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು క్షమించమని ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ అతనితో చెప్పండనెను. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. వాస్తవానికి తండ్రి చెప్పలేదు. ನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ఏళ్ళ యేసేపు దగ్గర ಇವರೇ ಯೋಸೇಫನ ಹತ್ತಿರ తండ్రి చెప్పినట్లుగా ತಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ వీళ్ళే వాళ్ళ పాపాలు అపరాధాలు ఒప్పుకుంటున్నారు. ಇವರೇ ಅವರ ಪಾಪವನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ మీరు ಇದ್ದಾರೆ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, మనిషి పాపం చేస్తే ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ అతను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టే వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అతను వెంటాడుతూనే ఉంటది. ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅದೆಷ್ಟೇ ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. పాపానికి డబ్బంటే భయం లేదు, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, పాపానికి బంగారం అంటే భయం లేదు, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರವೆಂದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, పాపానికి ఆస్తులు పాస్తులు అంటే భయం లేదు, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, పాపానికి అధికారం అంటే భయం లేదు. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೆಂದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. పాపానికి ఎవరంటే భయం అంటే క్రీస్తు రక్తం అంటేనే భయం. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಯ. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నారో ಅವರು ಯಾವಾಗ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೋ, ఇప్పుడు యేసేపు అన్న మాట ಈಗ ಯೋಸೇಫನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು చూడండి. ನೋಡ್ರಿ, 21వ వాక్యం చెప్తున్నాను. 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. కాబట్టి భయపడుకుడి, ಆದ್ರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ನಾನು మిమ్మును ನಿಮ್ಮನ್ನು మీ పిల్లలను ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು పోషించదని చెప్పి ಪೋಷಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ వారితో ఆదరించి ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿಸಿ వారితో ప్రీతిగా మాట్లాడెను. ಅವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು. చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, ఇప్పుడు యేసేపు ఏమంటున్నారు? ಯೋಸೇಫನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? భయపడద్దు, ಭಯಪಡಬೇಡ, మీరు మీ పాపాలు అపరాధాలు ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ మిమ్మల్ని పోషిస్తాను, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, మీ పిల్లల్ని పోషిస్తాను. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. కృప పొందుకున్న వ్యక్తి పాపానికి వేరై పాపాన్ని విడిచిపెట్టి బ్రతుకుతాడు. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. మరియమ్మ భయపడద్దు, కృప పొందుకున్న ఆమె పాపానికి దూరంగా ఉంది. ಮರಿಯಳೆ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ఇది వర్షాకాలం, ಇದು ಮಳೆಗಾಲ. కొన్నిసార్లు నీకు చేతి పని ఉండకపోవచ్చు, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಕೈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, పంట చేతికి రాకపోవచ్చు, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರಬಹುದು, పనులు ఉండకపోవచ్చు, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, నెల జీతం రాకపోవచ్చు, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ఒకవేళ అప్పు ఉండొచ్చు, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ ಇರಬಹುದು, ఇంటి అద్దె కట్టలేకపోవచ్చు. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ కానీ ಇರಬಹುದು. దేవుడు చెప్తున్నారు, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఏ వ్యక్తి అయితే పాపానికి అపరాధాలకి దూరంగా ఉంటారో ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರ್ತಾನೋ వాళ్ళ ఆత్మల్ని రక్షిస్తాడు, ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, వారి కుటుంబాన్ని పోషిస్తాడు. చేతుల ಅವರ పైకి ఎత్తి ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ గట్టిగా ఆమేన్. ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಲು ಹೇಳಿ, కృప పొందిన వ్యక్తులు పోషించబడునుగాక, పోషించబడునుగాక. సారేపతి తల్లి కృప పొందింది. ఇంచుమించు 3 సంవత్సరాల పాటు ఆమె రక్త సంబంధాలందరూ కూడా పోషించబడ్డారు. ಸಾರೆಪತಿ ತಾಯಿ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಕೆ కుటుంబದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ವರ್ಷ ಆಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ పోషిಸಲ್ಪಟ್ಲು. ఏలియా కృప పొందిన వ్యక్తి, ಏಲೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ఏమండి నీటి వాగు దగ్గర ఆహారం పెట్టి పోషించాడు ఆయన్ని. ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಹತ್ತಿ ಆಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ఒక ఎదవరాలు ఇంట్లో 3 సంవత్సరాలు భోజనం పెట్టి దేవుడు ఏలియాని పోషించాడు. ಒಂದು ವಿಧೇಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಏಲಿಯನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ. మరి సారేపతి ఏమన్నా పంట వేసిందంటారా? ಸಾರೆಪತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ಲಾ? అది కొండ ఒకటే ఉంది అక్కడ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. నూనె గిన్నె
నూనె బుడ్డేవే ఉంది, ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬುದ್ಧಿಲು ಅಲ್ಲಿದೆ, కానీ దేవుడు పోషించాడు. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. అందుకని మన గుడారాల్లో పాపం ఉండకుండా జాగ్రత్త పడునుగాక. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗೋಣ. మనం విచ్చలవిడిగా జీవించి ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿ ప్రార్థన చేస్తే ఉపయోగం ఉండదు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗವಿರಲ್ಲ. పాపానికి దూరంగా ఉంటూ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು అప్పుడు నువ్వు కృప పొందుతూ, ಆಗ ನೀನು ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, కృప పొందిన వ్యక్తి ఎక్కడున్నా గానీ దేవుడు పోషించేస్తానే ఉంటాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ಆಮೆನ್. మొదటేంటి చెప్పండి? ಮೊದಲೇದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ఉపవాస ప్రార్థన. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. రెండోది ಎರಡನೇದು పాపానికి దూరంగా ఉండాలి. ಪಾಪಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. మూడోది ಮೂರನೇದು 21వ కీర్తన 21ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 7వ వాక్యం. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. యాలయనగా ಹೇಗಂದ್ರೆ, రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచును, ರಾಜನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, సర్వోన్నతిని కృపచేత ಪರಾತ್ಪರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ అతడు కదలకుండా నిలుచును. ಅವನು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. తలపైకి అతను ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ರಿ. మూడో చెప్తున్నాను, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. కృప పొందిన వ్యక్తి కదలకుండా స్థిరపరచబడతాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕದಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. కృప పొందిన వ్యక్తి కదలకుండా స్థిరపరచబడతాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕದಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. మనం కృపను పొందలేదనుకో, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుని 10 సంవత్సరాలైనా, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ, 20 సంవత్సరాలైనా, 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ, ఏదో ఒక రోజున మనిషి మళ్ళా లోకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. మీరు బాగా గమనించండి. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ఆకాన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడా లేదా? ಆಕಾನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ? ఈ ఆకాన్ అనే వ్యక్తి, ಈ ಆಕಾನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ మోషే తెలుసు, ಮೋಸೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ, అహరోను తెలుసు, ಅಹರೋನು ಪರಿಚಯವಿದ್ದಾನೆ, దేవుడు తెలుసు, ದೇವರು ಪರಿಚಯವಿದ್ದಾರೆ, దేవుని ఆజ్ఞలు తెలుసు. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. అయితే ఈ ఆకాన్ అనే వ్యక్తి ಆದ್ರೆ ಈ ಆಕಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ఏడాది గొర్రె పిల్ల రక్తంలో కడగబడ్డాడు. ಒಂದಾನೊಂದು ವರ್ಷದ ಕುರಿಮರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అందరితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. బండలోంచి నీళ్లు తాగాడు, ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, మన్నా తిన్నాడు, ಮನ್ನಾ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, పూరేళ్లు తిన్నాడు, ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ, రాత్రి అగ్ని స్తంభం కింద ఉన్నాడు, ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ, పగల మేఘ స్తంభం కింద ఉన్నాడు, ಮೇಘದ ಸ್ತಂಭದ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ. ఎన్నో అద్భుతాలు ఆకాను చూచాడు. ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಆಕಾನನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ఒక రోజున ಒಂದು ದಿನ హాయి పట్టణాల మీదకి యెహోషువ యుద్ధానికి పంపాడు. ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ. పట్టణానికి పంపినప్పుడు, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ, యుద్ధానికి పంపినప్పుడు ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ఆకాను అందరికి చెప్పిన మాట ఒకటే, ಆಕಾನನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಒಂದೇ, మీరు దేవుణ్ణి మనసులో పెట్టుకోండి, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. మీ మనస్సులు భూ సంబంధంగా ఉండకూడదు, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರಬಾರದು, వస్తువుల మీద ఉండకూడదు, ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು, వెండి బంగారం మీద ಬೆಳ್ಳಿ ఉండకూడదు, ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು, వస్త్రాల మీద ఉండకూడదు, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. మీరు యుద్ధానికి వెళ్ళి యుద్ధం చేసుకుని తిరిగి రమ్మన్నాడు. ನೀವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అందరితో పాటు ఆకాను కూడా విన్నాడు. ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಆಕಾನನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ అందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళారు. ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ರು. అయితే ఆకాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే, ಆದ್ರೆ ಆಕಾನನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, తన మనస్సులో దేవుని మీద మనసు పెట్టలేకపోయాడు. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. కానీ ಆದ್ರೆ ఒక రోజున ఆకాను కుటుంబం లేకుండా అయిపోయింది. ಒಂದು ದಿನ ಆಕಾನ ಕುಟುಂಬವು ಕಣ್ಮರಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. మోషేతో ఉన్న వ్యక్తే, ಮೋಸೆಯೊಂದಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ, యెహోషువతో ఉన్న వ్యక్తివే, ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ. మధ్యలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కానానికి వెళ్ళాలి. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕಾನಾನಿಗೆ ఈ ಹೋಗ್ಬೇಕು. రోజు దేవుని పెట్టారా? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఈ రోజు మన ప్రయాణం ఎక్కడికి కాదు. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ. మన ఆత్మీయ జీవితం ఏదో ఉద్యోగం కావాలి, పెళ్లి కావాలి, అప్పు తీర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కాదు. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದಲ್ಲ ರೀ. నాకు పిల్లలు కావాలి, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, నేను స్థలం కొనుక్కోవాలి, ನಾನು ಸ್ಥಳ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, నేను ఒక మంచి స్థానంలో ఉండాలి. ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. సాతానుగాడు మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాన్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు. ಸೈತಾನನು ಮನುಷ್ಯನ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మనం ఎప్పుడు కూడా ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచాలి. ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. అందుకని దావీదు అంటారు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, నేను కదల్చబడను, ನಾನು ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, నా దేవుడు నా కుడి పార్శ్వాన ఉన్నాడు, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, నేను సదాకాలం నేను ఆయన్నే చూస్తాను, ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ, నేను కదలనన్నాడు. అంతే. ನಾನು కదಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ దావీదుని కదిలించాలనుకున్నారు, కదిలిపోయారు. ದಾವೀದನನ್ನು ಕದಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತವರೇ ಕದಲಿ ಹೋದ್ರು. దావీదుని గొలియాతుని కదిలించాలనుకున్నాడు, గొలియాతే కదిలిపోయాడు. ದಾವೀದನನ್ನು ಗೊಲ್ಯಾತನನ್ನು ಕದಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ
ಗೊಲ್ಯಾತೆ ಕದಲಿ ಹೋದ. సౌలు కదిలించాలనుకున్నాడు, సౌలే కదిలిపోయాడు. ಸೌಲನು ಕದಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಸೌಲೇ ಕದಲಿ ಹೋದ. ఫిలిష్తీయులు కదిలించాలనుకున్నారు, ఫిలిష్తీయులే కదిలిపోయారు. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರು ಕದಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರೇ ಕದಲಿ ಹೋದರು. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, కృప పొందినవాడు ఎప్పుడు దేవుళ్ళో కదలకుండా సియోను కొండవలే స్థిరపరచబడతాడు. ಆಮೆನ್. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. మీకు అర్థమవుతుందా? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? మనం చూస్తూ ఉంటాం, ಕೆಲವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ మారు ಇದ್ದೇವೆ. మనసు పొందుతారు, బాప్తిసం తీసుకుంటారు, పరిశుద్ధాత్మ పొందుతారు. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. కొన్ని దినాలైన తర్వాత ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ వాళ్ళు సిగరెట్లకు అలవాటు అయిపోద్ది, ಅವರು ಸಿಗರೆಟ್ ಚಟಕ್ಕೆ త్రాగుడికి అలవాటు అయిపోద్ది, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, లోకంలో కలిసిపోతూ ఉంటారు. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. కృపను పొందినవాడు లోకంలో కదలకుండా, దేవుని సన్నిధిలో కదలకుండా స్థిరపరచబడతాడు. ಆಮೆನ್. ఎప్పుడు అంటే ಅದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ మనం ఎప్పుడు ఎవరిని చూడాలి చెప్పండి? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರನ್ನು చూడాలి? ನೋಡಬೇಕು? ಯಾರನ್ನು ನಾವು ఎవరిని ನೋಡಬೇಕು? చూడాలి? ಯಾರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು? ఎప్పుడు ఎవరిని చూడాలి? ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು? కృప పొందిన వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా దేవుణ్ణే చూస్తాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ఆమాన్ అంట, ಆಮನಂತೆ ఆమానను ఎప్పుడు చూసినా తన కళ్ళు ఎప్పుడు మద్దికై మీదే ఉండేదంట. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಕಣ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ఓ రోజున ఆమాను వెళ్తున్నాడు. ಒಂದು ದಿನ ಆಮಾನನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అక్కడున్న భటులందరూ లేచి నమస్కారాలు పెడుతున్నారు, ఒంగొంగు దండాలు పెడుతున్నారు. ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆమాన్ నిలబడ్డాడు. ಆಮಾನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. మద్దికై ఎంక చూశాడు. ಮದುಕೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ. ఎలాగే ఉన్నాడంట, కదలలేదంట. ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ, ಕದಲದೆ. ఆమాను ఏమంటే ఉరువురు చూస్తున్నాడంట. ಆಮಾನನ್ನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. నీ ఉరువురు నా దగ్గర పనికిరావులే అని సైలెంట్ గా అలాగే ఉన్నాడండి. ನೀನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾನಂತೆ. అందరూ వంగి వంగి దండాలు పెడుతుంటే ಎಲ್ಲರೂ ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఎలాగే ఉన్నాడు, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. పక్కోళ్ళు అంటారు, ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఇదిగో ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ఆ మనిషి వచ్చినప్పుడు ಆಕೆ ಬಂದ, నీ సొమ్మేం పోయింది, ನಿನ್ ಸೊತ್ತೇನ್ ಹೋಯ್ತು? ఆ మొఖానికి ఒక వందనం పెట్టేస్తే అయిపోలా? ಆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ? ఆ మొహం ఎదుట అలా దించుకుంటే అయిపోలా? ಆ ಮುಖದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ? అప్పుడు మద్దుకై అంటాడు, ಆಗ ಮದ್ದುಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, నేను యూదుణ్ణి, ನಾನೊಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನು, ఆ పని చెయ్యచాలను. ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. కదలకుండా అలాగే ఉన్నాడంట. ಕದಲದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನಂತೆ. కదిలించుకున్న ఆమాను ఉరుకు 50 మూరలు ఎత్తు ఉరుకు చేపిస్తే ಕದಲಿಸುವಂತ ಆಮಾನನು ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ స్తంభం ఈయన నిలబెట్టాడు, ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಈತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ, తాడు ఈయన దగ్గర కొనిచ్చాడు, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಈತನೇ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ, అన్ని పనులు ఈయనే చేశాడు. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈತನೇ ಮಾಡಿದ. తెల్లారి మద్దుకైన ఉరి తీయాలి, ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಮಧುಕೈನಿಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕ. రాత్రి దేవుడు తిప్పేశాడు అంతే. ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. కదిలించాలి లేపేయాలనుకున్న వాడేమో కదిలిపోయి ఏలాడుతున్నాడు. ಕದಲಿಸಬೇಕು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತವನೇ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. గుర్తు పెట్టుకోండి, ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, మీరు ఎప్పుడు మీరు దేవుణ్ణి చూస్తే మీ పిల్లలు కదలకుండా దేవుళ్ళు స్థిరపరచబడతారు. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ತಾರೆ, పురుషులారా మీరు దేవుణ్ణి చూస్తుంటే మీ భార్య పిల్లలు కదలకుండా దేవుళ్ళు స్థిరపరచబడతారు. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡ್ತಾರೆ, ಬಲಗೊಳ್ತಾರೆ. సహోదరులు మీరు ఎప్పుడు దేవుణ్ణి చూస్తుంటే మీరైనా మీ పిల్లలైనా మీ యజమానులైనా కదలకుండా ప్రభువులోనే స్థిరంగా ఉంటారు. ಸಹೋದರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ತಾರೆ. కృప పొందిన వాడు ఎవ్వడు కూడా కదలడండి. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ప్రభు దగ్గరికి సాతాను వెళ్ళాడు. ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಸೈತಾನನ್ ಹೋದ್ನಂತೆ. ದೇವರೇ, ఒకరిని ఢీ కొట్టాలనుకుంటున్నాను నేను, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ಢೀ ಹೊಡಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఎవరు ఆ భక్తుడు? ಯಾರ ಭಕ್ತನು? ఎవరో కాదు, యోబే అన్నాడు. ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಯೋಬನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. వెళ్ళి గుద్దుకో అన్నాడు. వెళ్ళి ಸರಿ ಹೋಗಿ ಢೀ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. వెళ్ళి గుద్దాడండి. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಢೀ ಹೊಡೆದರಿ. ఆయన వల్ల కాలేదు, ಅವನಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడికి పోయాడు? నరకానికి పోయాడు. ఎవరు? ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಯಾರು? యోబును కదిలించాలనుకున్నాడు కానీ సాతాను కదిలించలేకపోయాడు. ಯೋಬನನ್ನು ಕದಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಸೈತಾನನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. యోబంటాడు, ಯೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, నా శరీరం చీకిపోయిన నా కన్నులు నా మనసు నా దేవుణ్ణి చూస్తాయి. ನನ್ನ ಶರೀರ ಒಣಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತನನ್ನೇ ನೋಡ್ತವೆ. మీరు మీ పిల్లలకు ప్రభులో కదలకుండా స్థిరపరచబడునుగాక. ఆమేన్. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. ఎప్పుడంటే
ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ దేవుని యందు మాత్రమే నమ్మకం ఉంచాలి. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. చెప్పండి, ఎవరి యందు నమ్మకం ఉంచాలి? ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಂತೆ? ఎవరి యందు నమ్మకం ఉంచాలి చెప్పండి. అంటే కృప పొందిన వాడు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుతారు, వాళ్ళ కదలకుండా స్థిరపరచబడతారు. ಆಮೆನ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 4ది 2 కొరింథీ 2ನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8వ అధ్యాయం 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1వ వాక్యం 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. సహోదరులారా, ಸಹೋದರರೇ, మాసిదోనియా సంఘములకు ಮೆಕೆದೋನ್ಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ అనుగ్రహింపబడిన ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ దేవుని కృపను గూర్చి ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕುರಿತಾಗಿ మీకు తెలియచేయుచున్నాను. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ఇప్పుడు ఏ సంఘం అది? ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಸಭೆ? కొరింథీ సంఘం. ಕೊರಿಂಥಿ ಸಭೆ. కొరింథీ సంఘంలో పౌలు గారు వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళారు. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ರು. కొరింథీ సంఘంలో తల్లులు ఉన్నారు, తండ్రులు ఉన్నారు, యవన బిడ్డలు ఉన్నారు, పసిపిల్లలు ఉన్నారు. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు మాసిదోనియా సంఘము కృప పొందిందని, ಈಗ ಮೆಕೆದೋನಿಯಾ ಸಭೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ కొరింథీ సంఘానికి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ఆయన. ಕೊರಿಂಥಿ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే అర్థం, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, కొరింథీ సంఘము ఇంకా కృప పొందుకోలేదు. ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಸಭೆ ಇನ್ನು ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. నేను చెప్పేది బాగా అర్థమవుతుందా? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? కొరింథీ సంఘంలో ఉన్నాడు పౌలు గారు. ಪೌಲನವರು ಕೊರಿಂಥಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక రోజున కొరింథీ సంఘానికి వాక్యం చెప్తున్నాడు. ಒಂದು ದಿನ ಕೊರಿಂಥಿ ಸಭೆಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చెప్తూ ಹೇಳ್ತಾ మాసిదోనియా సంఘస్థులు దేవుని కృప పొందుకున్నారు. ಮೆಕೆದೋನಿಯದ ಸಭೆಯವರು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. అంటే అర్థం ఏంటి? ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? కొరింథీ సంఘము ఇంకా కృపను పొందుకోలేదు. ಕೊರಿಂಥಿ ಸಭೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. అందులో మారు మనసు పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ, బాప్తిసం పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ, పరిశుద్ధాత్మను పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ. మరి ఇన్ని ఉంటే కృప ఎందుకు పొందుకోలేదు? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಯಾಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ ఆ ఇంట్లో ఉన్న తల్లి, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ, రే దేశదింబరోడా చూడరా, ఆ అబ్బాయి చూడు ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నాడు, ಊರೂರು ಸುತ್ತಾಡುವವನೇ, ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಸಾಗಿ ఎంత ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాడు, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. అమ్మాయి ಏನಮ್ಮ చూడు, నువ్వు ఉన్న వెతుకు, ನೀನು ಕೂಡ ಇದೀಯ, ಯಾಕೆ? ఆ జీన్స్ ప్యాంట్లు ఏంటి, ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನು, టీ షర్ట్లు ఏంటి, ಆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏನು, ఆ అమ్మాయి చూడు ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ఎంత చక్కగా బట్టలు వేసుకుందో, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. నువ్వు ఫోన్ పట్టుకుని లిక్కు నడుస్తూ ఉంటావు, ಫೋನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀಯ. అమ్మాయి చూడు బైబిల్ పట్టుకుని ఎంత చక్కగా చర్చికి ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అంటే కొన్నిసార్లు మన పిల్లలకి బుద్ధి చెప్పడానికి ఎదట వాళ్ళని చూపిస్తాం మనం. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. అలాగే కొరింథీలో ఉన్నవాళ్ళు అభివృద్ధి పొందాలి, కొరింథీలో ఉన్నవాళ్ళు ఆశీర్వదించబడాలని పౌలు గారు తపన కలిగి, ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಕೊರಿಂಥದವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನವರು ತಪ್ಪನೆಯಿಂದ మాసిదోనియా సంఘము దేవుని కృప వారు పొందుకున్నారు. ಮೆಕೆದೋನಿಯದ ಸಭೆಯವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. అలా పొందుకోవడానికి ఏం చేశారు? ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? చదువుదాం 2వ వాక్యం 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ఎలాగనగా, ಹೇಗಂದ್ರೆ వారు బహు శ్రమల వలన ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ పరీక్షింపబడగా ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು అత్యధికముగా సంతోషించిరి. ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. తలపైకెత్తండి. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ರಿ. ఏ శ్రమలో? ಅದ್ಯಾವ ಶ್ರಮೆ? మనకు వచ్చుంటే 1, 2 శ్రమలు వస్తాయి. ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1, 2 ಬಂದಿರಬಹುದು. బహు శ్రమలు అంటే లెక్కలేని శ్రమలు వాళ్ళకు వచ్చినాయి. ಬಹಳ ಶ್ರಮೆಗಳಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಶ್ರಮೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. లెక్కలేని శ్రమలు, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಶ್ರಮೆಗಳು. భార్య ద్వారా రావచ్చు, ಹೆಂಡತಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, భర్త ద్వారా రావచ్చు, ಗಂಡನ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, తల్లిదండ్రుల ద్వారా రావచ్చు, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, పిల్లల ద్వారా రావచ్చు, ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, స్నేహితుల ద్వారా ಸ್ನೇಹಿತರ రావచ్చు, ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, ఇరుగు పొరుగు వారి ద్వారా ಬೇರೆ రావచ్చు, ಹೊರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, రక్త సంబంధం ద్వారా రావచ్చు, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು, పనికడ తోటి వారి ద్వారా రావచ్చు. ಕೆಲಸ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹತ್ರದಿಂದ ಬರಬಹುದು. బహు శ్రమల్లో కూడా ಬಹಳ ಶ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ దేవుడు ఉన్నాళ్లే, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡು, దేవుడు చూసుకుంటాడులే, ದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ అని లోపల దుఃఖం ఉన్నా గానీ వాళ్ళు పైకి నవ్వుతూనే ఉన్నారంట. ಅಂತ ಒಳಗೆ ದುಃಖ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. బహుశ్రమల్లో కూడా వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారంటే, ಬಹಳ ಶ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, దేవుని నమ్మి కృప పొందిన వ్యక్తి
ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ శ్రమలు వచ్చినా గానీ సంతోషంగా ఉంటాడు. ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ. అంటే కృప పొందకపోతే, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ నువ్వు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తూ కూర్చుంటావు. ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀನು ಅಳ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀಯ. నువ్వు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు దిగజారిపోతావు. ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಳಿಜಾರಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. తొట్టిల్లిపోతూ ఉంటావు. ನೀನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀಯ. బలహీనైపోతావు. ಬಲಹೀನರಾಗ್ತೀಯ. కానీ కృప పొందిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటారంటే, ಆದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా సంతోషంగా ఉంటారండి. ಅದೆಷ್ಟೇ ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ఇందులో రూతమ్మను గురించి చెప్తాను. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೂತಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. రూతమ్మకు చాలా శ్రమలు వచ్చినాయి. ರೂತಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದವು. అత్తగారి దగ్గరకు వచ్చి ఏడవలేదు. ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ. తన తోటి సహోదరు దగ్గర ఏడవలేదు. ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಹೋದರ ಬಳಿ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ. బోయజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడవలేదు. ಬೋಯಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಳಲಿಲ್ಲ. బహు శ్రమల్లో కూడా రూతమ్మ తల్లి సంతోషంగానే ఉంది. ಅನೇಕ ಶ್ರಮೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂತಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. మరో మాట, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, మరియు ಹಾಗೆ వారు నిరుపేదలైనను ಅವರು ಕಡು ಬಡವರಾದರೂ వారి దాతృత్వం ಅವರ ದಾತೃತ್ವ బహుగా విస్తరించెను. ಬಹಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಯಿತು. మాసిదోని సంఘస్థులు కోటేశ్వరులు కాదు, ಮೆಕೆದೋನಿಯ ಸಭೆಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಏನಲ್ಲ, ఐశ్వర్యవంతులు కాదు, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೇನಲ್ಲ, మధ్యతర కుటుంబం కాదు, ಮಧ್ಯವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲ, నిరుపేదలు. ಕಡು ಬಡವರು. చెప్పండి, ఏ పేదలు చెప్పండి? ಅವ್ರು ಯಾವ ఏ పేదలు? ಯಾವ ಬಡವರಂತೆ? ఏ పేదలు? నిరుపేదలు. ಕಡು ಬಡವರು. నిరుపేదలు అంటే ಕಡು ಬಡವರಂದ್ರೆ ఒక పూట ఉంటే ఒక పూట ఉండదు. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತು ಇರಲ್ಲ. మా ఇల్లు ఉందండి, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ರೀ. నాకో ప్లేటు, మా అమ్మమ్మకో ప్లేటు, మా అక్కకో ప్లేటు, భోజనం ప్లేట్లు. ಊಟ ತಿನ್ನುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟು, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే, రారు, వస్తే ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೆ ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ తినేది కాదు. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ఒకవేళ ముగ్గురు వచ్చారనుకో, ಒಂದ್ ವೇಳೆ 3 ಜನ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ మేము సూత గుటకల మింగటమే. ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ గుటకల మింగటమే. ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಎಂಜಲ್ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. వాళ్ళు తిన్న తర్వాత, ಅವ್ರು ತಿಂದ ಮೇಲೆ మళ్ళా ఆ ప్లేట్లు కడిగిన తర్వాత, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ ನಂತರ అప్పుడు అన్నమాట. ಆವಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ఓ రోజు మా ఇంటికి రాజుగారు వచ్చారండి. ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಾಜನವರು ಬಂದ್ರು. మా ఇంట్లో చాప, కుర్చీ లేదు. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ, ಅವಾಗ ಕುರ್ಚಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. అప్పుడు మా అమ్మమ్మ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ మంగ పెద్దమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక కుర్చీ తీసుకురంది. ಏನೋ ಮಂಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ పెద్దమ్మ అమ్మ కుర్చీ ఇమ్మంది, అమ్మమ్మ కుర్చీ ఇమ్మంది అంటే, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, రే ಏನೋ మళ్ళా గంటలో తీసుకురావాలంది. ಒಂದ್ ತಾಸೊಳಗಾಗಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ఆ కుర్చీ తీసుకొచ్చి వేసాను నేను. ಆ ಕುರ್ಚಿ ತಂದು ನಾನು ಹಾಕಿದೆ. ఆ కుర్చీకి ఒక కాలు ఇరిగిపోయి ఉంది. అది ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. దాని కురుపాస్తో కట్టారు. ಅದನ್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರು. మా రాజుగారు కూర్చుని, ನಮ್ಮ ರಾಜನವ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ఏంద్ర మల్లేశ్వరరావు ఇరిగేటట్టు ఉంది కుర్చీ అన్నాడు ఆయన. ಏನೋ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರರಾವ್ ಮುರಿಯುವ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. నేను రాజుగారు జాగ్రత్త కూర్చోండి, ఆ కుర్చీ మాది కదండి, పక్కింటి కొట్టి తెచ్చానండి అన్న. మనకేం తెలుసు? ರಾಜನವರೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ರಿ, ಆ ಕುರ್ಚಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. మా అమ్మమ్మ అంటది, నువ్వు నన్ను చెప్పాగరా నువ్వు? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುಮ್ನಿರೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. చూడండి, కొన్నిసార్లు మరి ఇప్పుడేమో గాని ಈಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ఒక రోజున ఉప్పు ఉంది, కారం ఉంది, చింతపండు ఉంది, నూనె లేదు. ಒಂದು ದಿನ ಉಪ್ಪಿದೆ, ಖಾರದ ಹುಂಚೆ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ. మరి వాళ్ళకి వెళ్ళి నూనె తీసుకురా అంటే మంగ పెద్దమ్మ ఇంటికి వెళ్ళానండి. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತಂದ್ರೆ ಮಂಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು మంగ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ 2 స్పూన్లు నూనె ఏమంది. ಮಂಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. రేయ్, ಏನೋ మొన్న 2 స్పూన్లు ఉప్పు తీసుకెళ్ళు, ಮೊನ್ನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು అంత ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ముందు కారం తీసుకెళ్ళు, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, అది ఇస్తే నీవు ఇస్తానందాన్ని. ಮೊದಲು ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ మళ్ళా పరిగెత్తికెళ్ళాను. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓಡೋಡ್ ಹೋದೆ. 2 ఇస్తేనంటే ఇస్తదంట అన్న. ಅವ್ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. మా అమ్మమ్మ ఇల్లి, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹೋಗಿ, ಮಂಗಮ್ಮ నీకు తల్లి లాంటిదాన్ని, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಅಂತವಳಪ್ಪ ನಾನು, కొంచెం 2 స్పూన్లు నూనె కావాలి, ಒಂಚೂರು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಮ್ಮ. ఎంత దరిద్రత ఆలోచించండి. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಾರಿದ್ರತೆ ಆಲೋಚನೆ మన ಮಾಡಿ. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినా పక్కంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కుర్చీ తేవాలి. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂಧುಗಳು ಬಂದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕುರ್ಚಿ ತರಬೇಕು. అంత ఎందుకంటే మా అక్కకి పెళ్లి చూపులు అయితే ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಆದ್ರೆ మంగమ్మ కూతురికి బంగారం ఉంది. ಆ ಮಂಗಮ್ಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಇದೆ. మా అమ్మమ్మ 6 రోజులు నన్ను లైన్ లో పెట్టి
ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ವಾರವಿಡೀ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ఆ పెళ్లి చూపులకు తీసుకొచ్చి మా అక్కకు తగిలిచ్చారు. ಆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆ ಬಂಗಾರ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ఆ పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులు అబ్బో వీళ్ళు భగవంతులు అనుకున్నారండి. ಆ ಮದುಮಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. సరే పెళ్లి అయిన తర్వాత పంపించిన తర్వాత ಸರಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, అమ్మాయి ಏನಮ್ಮ ఆ పెళ్లి చూపులప్పుడు నీ మెడలో మంచి బంగారం ఉంది, ఏమైంది? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಸರ ಇತ್ತು, ಅದೀಗ ಏನಾಗಿದೆ? మా అక్క అంటది, ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, అది మాది కాదు పక్కింటోళ్ళది అంది. ಅದ್ ನಮ್ದಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು. చూడండి పేదరికం అంటే ఇట్లా ఉంటది ನೋಡ್ರಿ, ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. వాళ్ళు నిరుపేదల్లో కూడా అంటే ಅವರು ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ మాసిదోని సంఘస్థులంటే ಮೆಕೆದೋನಿಯದ ಸಭೆಯವರ దేవుని మందిరం పరిచర్యకంటే ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಪರಿಚರ್ಯೆಗಾಗಿ వారు నిరుపేదలైన గాని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారంటే ಕಡು ಬಡವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఒక అనుభవం చెప్తాను వినండి. ನಾನೊಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ರಿ. నేను 2007లో రాయలసీమ డోన్లో సేవ చేస్తున్నాను. 2007ನೇ ಇಸ್ವಿ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಡೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ అప్పుడు మాది కర్నూలు సెంటర్ అన్నమాట. ಆಗ ನಮಗೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. అక్కడ యోహానన్న గారు సెంట్రల్ పాస్టర్. ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. సేవకులు కూటానికి వెళ్ళి మొత్తం దశభాగం అంతా ఇచ్చి వచ్చేసాను నేను. ಸೇವಕರ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದಶಮ ಭಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ వచ్చే వారంలో ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ డోన్లో 2 రోజులు సభలు అన్నారు. ಡೋನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. నేను మనసులో అనుకున్నా, అది ఏదో ముందే చెప్పుంటే 4 రూపాయలు ఇక్కడ పెట్టుకునేవాడు కదా పాస్టర్ గారు. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ವಿಷಯ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ. ఒకవేళ పాస్టర్ గారితో ఇప్పుడు వద్దన్నా వచ్చే నెల అన్నావనుకు మళ్ళా డేట్ ఇవ్వడం ఆయన ఇంకా. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಬೇಡ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ. ఎందుకంటే చాలా రోషం కలిగిన దైవజనులు, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ರೋಷವುಳ್ಳ ದೈವ ಸೇವಕರು, పరిశుద్ధత కలిగిన వ్యక్తి, ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳ ದೈವ ಸೇವಕರು. సరే అలాగే అని అన్నాను. ಸರಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ఏమంటే ఆదివారం ఆరాధన అయిన తర్వాత కానుకలకు 300 వచ్చినాయి. ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. మరి గురువారం శుక్రవారం మీటింగులు, ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಸಭೆಗಳು, సంఘం ఒక 100 మంది ఉంటారు. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ అందరూ పేదోళ్ళే, పల్లెటూరు నుంచి వస్తారు. ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರೇ, ಹಳ್ಳಿ ಊರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ఇంకా మనకున్న మార్గం ఒకటే, మనకున్న ఆయుధం ఒకటే. ఏంటది? ನಮಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗ, ನಮಗಿರುವಂತ ಆಯುಧ ಒಂದೇ. ಏನದು ಹೇಳ್ರಿ? ఉపవాస ప్రార్థనే. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ఇంకా శుభ్రంగా గదిలోకి వెళ్ళి 3 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నానండి. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರಿ. ప్రభువా, ಕರ್ತನೆ, ఈ 2 రోజుల సభలు ఖర్చు అవ్వాలంటే కనీసం ఒక 20,000 అవుతాయి ప్రభువా. ಈ 2 ದಿನ మహాసభಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 20,000 ಆದ್ರೂ ಬೇಕು. ఆదివారం కానుక 300 వచ్చిందయ్యా. ಭಾನುವಾರದ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ఏం చేయాలి? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? బాగా ఉపవాసం ఉండి బాగా ఏడ్చి ప్రార్థన చేసుకున్నాను. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 3వ రోజున 3ನೇ ದಿನ మన ప్రార్థన మందిరకు వచ్చే తల్లి డేరాలో నివాసం చేస్తారు. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ಡೇರಾದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఆ తల్లి వృత్తి ఏంటంటే, ಆ ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ఈ మాసిపోయిన బట్టలన్నీ ఇంటికి తెచ్చుకుని ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತಂದು అవి శుభ్రంగా ఉతికి ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದು కొత్తయి, అంటే అప్పట్లోనూ 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు పెడితే బెడ్షీట్ వచ్చేది. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. పాత బట్టలన్నీ వేసి ఆ కింద పైన బెడ్ షీట్ వేసి రగ్గులు కుట్టేది. ಈ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ బొంతలు ಹಳೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪಗಾಗಿರುವಂತ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ఈ పని ఆ తల్లి చేస్తది. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 2 కొడుకులు, 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, వాళ్ళు చదువుకునే పిల్లలు, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. భర్త లేడు, చనిపోయాడు. ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. కొడుకులు ఇద్దరిని తీసుకుని తల్లి వారం చర్చకొస్తా ఉంటా. ಆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. నేను ఆదివారం అనౌన్స్ చేశాను కదండి, ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ. ఆ 3వ రోజు మధ్యాహ్నం ఉదయం పూట 9:30 ఆ ప్రాంతంలో, ಆ 3ನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 9 ಗಂಟೆ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ వచ్చి తలుపు కొడుతుంది తల్లి. ಆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟ, ఎవరన్నా తలుపు తీశాను నేను. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ. నైనా ಏನಪ್ಪಾ, మరి సభలు అన్నావు కదా, ಸಭೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. నేను చాలా రోజుల నుంచి అప్పుడు 1 రూపాయి చిన్న మట్టి డిబ్బీలో డబ్బులు దాచిపెట్టాను. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ప్రభు తీసుకెళ్లి నీకు ఇమ్మన్నాడు. ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. తీసుకొచ్చానయ్యా, ಆ ಹಣ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಯ್ಯ. సరే, నేను ఎంతే ఉంది అది. ಸರಿ, ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ఇంకా తల్లికి ప్రార్థన చేసి ఆ డిబ్బీకి ప్రార్థన చేసి, ఏమండి అమ్మ అక్కల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదైనా పెడతారు తిని ఇటుకెళ్ళని
రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఆ డిబ్బి పక్కన పెట్టి మళ్ళా మోకరించే. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನವರೇ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ. ನಾನು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಬ್ಬಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಡಬ್ಬಿ ప్రభువా ಕರ್ತನೆ, ఆమె పేద తల్లి, ಆಕೆ ಬಡವಳು. యాస్త అన్ని 10 రూపాయలు పావడాలు 10 పైసలు ఉంటాయి. ಇದರಲ್ಲಿ ఇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4 8 10 రూపాయలు ఉండొచ్చు, ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು. నాకు డబ్బులు కావాలి, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು అని ప్రార్థన చేస్తుంటే మనసులో ప్రభు ఆత్మ, ఒరే బాబు నేను పంపించాను రా బాబు, దాన్ని పగలగొట్టు ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ಏನೋ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ತೆರೆದು ನೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. అది పగలగొట్టినప్పుడు ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ లెక్కేస్తే కరెక్ట్ గా 5,000 రూపాయలు ఉన్నాయండి. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ఎంత? ಎಷ್ಟು ರೀ? ఎంత అండి? ఎంటనే నేను ಕೂಡ್ಲೆ ನಾನು బైక్ వేసుకుని ఆ తల్లున్న గుడారం గడికి వెళ్ళిపోయాను. ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಇರುವ ಗುಡಾರದ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ. అమ్మా, ಏನಮ್ಮ డిబ్బీలో నీవెంత తీసావో నీకు తెలుసా అని అడిగా. ಆ ಡಬ್ಬಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? వేసిందో నాకు ఇది తెలుసు అన్న. ಹಾಕಿರುವ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ఎంత ఉంటాయి అన్న? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದಮ್ಮ? ఉంటాయి 4,500 నుంచి 5,000 దాకా ఉంటాయి అంది. ಇರಬಹುದು, 4,500 ಅಥವಾ 5,000 ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. అప్పుడు నేను అన్నాను, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, గుడిసి కదమ్మా, ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲಲ್ವಾ, మట్టిల్లు కదా, ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, కట్లు పోయి కదా, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳೆ ಅಲ್ವಾ, మట్టి కొండ కదా, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, సరిగ్గా నీకు చీరలు లేవు కదా, ಸರಿಯಾದ ಸೀರೆಗಳು ಇಲ್ವಲ್ವಾ, సరిగ్గా నీ పిల్లలకు బట్టలు లేవు కదా, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ವಾ? వద్దులే అమ్మా, ಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ, వద్దులే, ಬೇಡ. సంఘంలో ఎవ్వరికి లేని బాధ నీకు ఎందుకమ్మా, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಬಾಧೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ? ఆ డబ్బులు తెచ్చేస్తాను, ಆ ಹಣ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ఇంట్లో అన్ని అమర్చుకో, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋ, దేవుడు ఏదోటి చేస్తాడులే, ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು. తల్లి అంటది. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, అయ్యా ಅಯ್ಯ అవి నేను దేవుని కొరకు దాచాను, అది దేవుని సొమ్మయ్యా, ಅದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು నేను ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. దేవుడికి చేస్తే దేవుడు నాకు చేస్తాడయ్యా. ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ದೇವರ ಸೊತ್ತು. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆಯ್ಯ. నేను కూడా అక్కడ కన్నీళ్లు పెట్టుకుని ప్రార్థన చేసుకుని, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ప్రార్థన చేసి వచ్చానండి. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು తర్వాత 25,000 అనుకుంటే 30,000 దేవుడు ఇచ్చాడు మొత్తం మీద. ಅನಂತರ 25,000 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ మీటింగ్లు ఘనంగా జరిగినాయి. ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ తర్వాత ఆ తల్లి కుటుంబాన్ని కూడా పైకి దేవుడు లేవనెత్తాడు. ಆ ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, కృప పొందడానికి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ చాలా మంది అంటారు నేను ఉన్నప్పుడు ఇస్తాలే, ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ, నేను ఉన్నప్పుడు ఇస్తాలే, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. అది కాదు, ಅದಲ್ಲ. ఆమె పేదరికలో కూడా దేవుడికి చేసి పెట్టింది. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, 3వ వాక్యం. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. కృప విషయములోను, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచర్య పాలు పొంది విషయములోను, ಪರಿಶುದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಷಯ మనపూర్వకముగా ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ మమ్మను వేడుకొనుచు ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, వారు తమ సామర్థ్యము కొలది గాక, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ సామర్థ్యం కంటే ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ఎక్కువగా తనంతట తామే ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ఇచ్చిరని మీకు సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాను. ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ఇదియో గాక, ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ మొదట ప్రభునకును ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ, దేవుని చిత్తం వలన ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ మాకును ನಮಗೂ తమ్మును తాము అప్పగించుకునిరి, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ఎంతగా చేయుదరని మేము అనుకోనలేదు. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೆ మొదట దేవునికి అప్పగించుకున్నారంట, ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ఆ సంఘ కాపరికి వాళ్ళు అప్పగించుకున్నారంట, ಆ ಸಭಾ ಪಾಲಕನಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. అయ్యా దైవజనుడా, ಅಯ್ಯ ದೈವ ಸೇವಕರೇ, ఏమన్నా పని చేయాలా, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ఏమన్నా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలా, ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, నా వంతు నేను ఏమన్నా చెయ్యాలా, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, వాళ్ళందరూ అడిగి మరీ దేవుని పని చేశారంట. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ఈ రోజున దేవుని పెట్టారా? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, సంఘం అంటే ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ నీ ఇల్లులాగా ఉండాలి. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడమ్మా, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, నువ్వు ఒక్కదాని పని చేస్తున్నావు, ಏನ್ ನೀನ್ ಒಬ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ నన్ను ఏం చేయమంటావు అని కూతురు అడగవచ్చు, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಗಳು ಕೇಳಬಹುದು, కొడుకు అడగవచ్చు, ಅಥವಾ ಮಗ ಕೇಳಬಹುದು, లేక కోడలు అడగవచ్చు, ಅಥವಾ ಸೊಸೆ ಕೇಳಬಹುದು, లేక భర్త అడగవచ్చు, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಕೇಳಬಹುದು, భార్య అడగవచ్చు, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಬಹುದು. మరి ఇది ఎవరిది? ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರ್ದು? జీవం కలిగిన సంఘం పరలోక కుటుంబం. ಈ ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಭೆ ಪರಲೋಕದ ಕುಟುಂಬ. ఈ కుటుంబంలో ಈ కుటుంಬದಲ್ಲಿ నీకు నీవే ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ రావాలి, కలవాలి, అడగాలి, పని చెయ్యాలి.
ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. నాకు ఉద్యోగం ఉందలే, ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, నాకు వ్యాపారం ఉందలే, ವ್ಯಾಪಾರವಿದೆ, నేనే ನಾನೇ, నేను ఒక సపరేట్, ನಾನು ಸಪರೇಟ್, నేను ఎవరిలో కలవు, ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ఏదో ఆదివారం వచ్చి పోతా ఉంటాము, ವಾರವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ఏదో బలలో పాల్గొంటాము, ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ఏదో ತೆಗೆದುಕೊಂಡು వాక్యం వింటాము, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ఇలా దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఉంటే ಹೀಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಿದ್ರೆ మనం కృప పొందలేము. ನಾವು ಕೃಪೆ మనం ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ కృప ಆಗಲ್ಲ. పొందాలంటే ನಾವು కృಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ఇటువంటి అనుభవాల్లో మనం అందరూ ఉండునుగాక. చేతులపైకి ఇటువంటి అనుభవాల్లో మనం అందరూ నడిపించబడునుగాక. ఇప్పుడు 7వ వాక్యం. ಈಗ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. మీరు ప్రతి విషయములోను, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, అనగా ಅಂದ್ರೆ విశ్వాసమందును, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ, ఉపదేశమందును, ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ, జ్ఞానమందును, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, సమస్త జాగ్రత్తల యందును, ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, మీకు మీ ఎడలున్న ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ప్రేమ యందును ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ఎలాగూ అభివృద్ధి పొందుచున్నారో ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ అలాగే ಹಾಗೆಯೇ మీరు ನೀವು ఈ కృప యందు కూడా అభివృద్ధి పొందుచు ఉండవలెను. ಈ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. అర్థం చెప్తాను వినండి. ಅಲ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ఒక కుటుంబం ఉందండి, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ರೀ. ఒక కుటుంబం ఉంది. ఆ కుటుంబంలో కొడుకు, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂతుರು, ಒಂದು ಮಗ, ಹೆಣ್ಮಗಳು, భర్త, ಗಂಡ, భార్య, ಹೆಂಡತಿ, పిల్లలు చదువుతున్నారు. ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అన్న చిన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ಅಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. భార్య, భర్త, పిల్లలు ప్రేమ కలిగి ఉన్నారు. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ఈ ಇದ್ದಾರೆ. విషయాలు వర్ధిల్లుతున్నారండి. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే ఒక కుటుంబంగా మీరు ఐక్యంగా ఎలాగ వర్ధిల్లుతున్నారో, ಒಂದು కుటుంಬದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ఈ కృపయందును వర్ధిల్లాలంటే సంఘములో కూడా నీవు ఇచ్చే వ్యక్తిగా, చేసే వ్యక్తిగా, వేడుకునే వ్యక్తిగా, సహకరించే వ్యక్తిగా సంఘముతో కలిసి ఉండాలి. ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇರುವವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. అందుకే మీ కూతుర్లకైనా, మీ కొడుకులకైనా, మీ భార్యలకైనా, మీ భర్తలకైనా దేవుని మందిర పరిచర్య అలవాటు చేయండి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. మనం ఇక్కడ ఉండేది కొంతకాలమే, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ. ఒక రోజున పరలోకంలో మనం దేవుని దగ్గర ఉండాలి. ಒಂದು ದಿನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. అలాగే దేవుడు ఆశీర్వదించునుగాక. ಆಮೆನ್. చివరగా మరొక మాట, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ఆదికాండం ಆದಿಕಾಂಡ 6వ అధ్యాయం 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8వ వాక్యం 9వ వాక్యం. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೂ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. అయితే నోవాహు ಆದ್ರೆ ನೋಹನಿಗೆ దేవుని దృష్టి యందు, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ కృప పొందినవాడు, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವನು. నోవాహు వంశవళిది. ನೋಹನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು. నోవాహు నీతిపరుడును, ನೋಹನು ನೀತಿವಂತನು, తన తరములో నిందారహితుడై ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ఉండెను. ಇದ್ದನು. ನೋಹನು దేవునితో కూడా నడిచినవాడు, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ఇప్పుడు తల పైకెత్తండి. ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ರಿ. 5వ అనుభవం. 5ನೇ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ఆ కాలములోనే నోవాహు గారు కృప పొందుకున్నాడంట. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಹನವರು ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. కృప పొందుకున్న వ్యక్తి, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ మనుషులతో నడవడు, దేవునితో నడుస్తాడు. ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ. కృప పొందుకున్న వ్యక్తి దేవునితో నడుస్తాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ. కృప లేని వాడు లోకంతో నడుస్తాడు. ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಂತವನು ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ఇప్పుడు మనం అంతా ఎవరితో నడవాలి? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು? చెయ్యాలా ఎత్తండి, ಕೈ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. మనం అంతా ఎవరితో నడవాలి? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು? ఎవరితో నడవాలి? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು? మన ఆత్మీయ తండ్రి యేసన్న గారు చెప్పారు ఒక వర్తమానంలో. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯಾದ యేసన్నನವರು ಒಂದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ఒక రోజున ఉదయాన్నే, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ అన్న ఎక్కడికో మీటింగ్ కి తెల్లారి గట్ల 5 ఆ ప్రాంతంలో కారులో వెళ్తున్నారంట. ಅಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. అన్నగారు ఉన్న ప్రార్థనా మందిరానికి ఒక కలెక్టర్ గారు వచ్చేవారంట. ಅಣ್ಣನವರು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. సరే, ఆ కలెక్టర్ గారు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారంట. ಸರಿ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ఆయన చేతికి ఒక గొలుసు ఉంది, ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದೆ. ఆ గొలుసు వచ్చి కుక్క కట్టుంది. ಆ ಚೈನು ನಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ఈ కుక్క ముందే వెళ్తుంటే కలెక్టర్ గారు కుక్క వెనకాల వెళ్తున్నారంట. ನಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. అంటే ఇప్పుడు యేసన్న గారు అన్న మాట ఏంటంటే, మా కలెక్టర్ గారు ఎవరితో నడుస్తున్నారు ಅಂದ್ರೆ యేసన్నನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ఎవరితో నడుస్తున్నారు చెప్పండి, ಯಾರ ಸಂಗಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. మీరు గమనించండి. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ. దేవుని బిడ్డలైన మనము
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು కృప పొందిన వ్యక్తి దేవునితో నడుచునుగాక, దేవునితో నడుచునుగాక, దేవునితో నడుచునుగాక. ఆమేన్. ఎవరితో నడవాలి చెప్పండి? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು? ఎవరితో నడవాలి? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು? ఇప్పుడు భార్య భర్తలు నడుస్తారు మంచిది, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, అత్త కోడలు నడుస్తారు మంచిది, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಂದ್ರೆ ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು, యజమానుడు దాసుడు నడుస్తారు మంచిది, ದಾಸನು ಯಜಮಾನ ನಡೀತಾನೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, అన్నదమ్ములు నడుస్తారు మంచిది, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, అక్క చెల్లు నడుస్తారు మంచిది, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, విశ్వాసులు నడుస్తారు మంచిది, ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ, సేవకులు నడుస్తారు మంచిది. ಸೇವಕರು ನಡೀತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. నువ్వు ఎంత మందితో నడిచినా అది అనవసరం. ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ನಡೀತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. మనలో ప్రతి వారు దేవునితోనే నడవాలి. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು. పాస్టర్ గారు, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, మీకంటే పెళ్లి పేరంటాలు లేవు, ನಿಮ್ಗೇನು ಮದುವೆ ಗಿದ್ವಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ, మీకు సంసార బాధ లేదు, ಸಂಸಾರದ ಬಾಧೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, మీరు బ్రహ్మచారులు, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, మీకు పని పాట లేదు, ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ మీకు బైబిల్ ఒకటి ఉంది, ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಬೈಬಲ್ ಒಂದಿದೆ, విశ్వాసులు ఉన్నారు, ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದಾರೆ. అది చెప్పండి. ಹೇಳ್ರಿ, ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కడుపు నిండా పెడతారు, ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ, ఓపెనింగ్ అంటే బట్టలు పెడతారు, ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, నెలంటే దశంభాగాలు వస్తాయి, ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಸಾಕು ದಶಮ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ఏంటండి బాబా, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ? మాకు అట్లా కాదు కదా, ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ. 24 గంటలు దేవునితో నడవాలంటే మేము సంసారాలు చేసుకోవద్దా, మేము పిల్లలు చదువుకోవద్దా, మేము కాలేజీలకు వెళ్ళొద్దా అంటారా లేదా? 24 ತಾಸು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. మనం అందరం ఇలాగ అంటామని ఒక వ్యక్తిని ఆల్రెడీ ఆదికాండలో పెట్టి ఉంచాడు దేవుడు. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾటు ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఎవరు చెప్పండి? ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ఎవరు చెప్పండి? ఆనోకు. ಹಾನೋಕ. తీయండి ఆదికాండం, ತೆಗಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡವು 5వ అధ్యాయం 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22వ వాక్యం నుంచి. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಚನದಿಂದ. ఆనోకు ಹಾನೋಕನು మెతుషులను కనిన తర్వాత ಮೆತುಸೇಲನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ 300 ఏళ్లు దేవునితో నడుచుచు 300 ವರ್ಷ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ కుమారులను కుమార్తెలను కనెను. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತನು. ఆనోకు దినములనియు ಹಾನೋಕನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ 365 ఏండ్లు 360 ವರ್ಷ. ఆనోకు దేవునితో నడిచి తర్వాత దేవుడు అతను తీసుకుని పోయెను గనక, ಹಾನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ನಂತರ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ అతడు లేకపోయెను, ಆತನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದನು. ఇప్పుడు ఈయనకి 60 సంవత్సరాల వయసు, ಈಗ ಈತನಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್సు. ఈయనకి పెళ్లి అయింది, ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ఈయనకి పిల్లలు ఉన్నారు, ಇವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. అయితే దేవుడి దగ్గర రాలా. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 60 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత 60 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ మొత్తం మీద ఎవరి ద్వారాగో దేవుడి దగ్గరకు వచ్చాడు. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೋ ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ఇప్పుడు ಈಗ 60 ఏళ్ల తర్వాత 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ఈ పక్కన శ్రీమతి, ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ, ఈ వైపేమో కొడుకు, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಗ. ఇప్పుడు ఆనోకు ఎక్కడున్నాడు? ಈಗ ಹಾನೋಕನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ఇది ఆనోకు. ಇವನು ಹಾನೋಕ. ఇప్పుడు ಈಗ భార్యతోనూ ఉంటున్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ಹೆಂಡತಿ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, పిల్లలతోనూ ఉంటున్నాడు, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, కనపడిన దేవునితో కూడా ఉంటున్నాడు, ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ చూడండి, కోడి పెట్ట పిల్లలు తీసుకెళ్ళినట్టుగా తీసుకెళ్తాడు. ఎవరు? ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, వెళ్తున్నాడు, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. కుటుంబంతో ఉన్న ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ వ్యక్తిగతంగా ఎవరితో ఉండేవాడండి? ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಯಾರ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು? దేవునితో నడుస్తున్నాడు. చెప్పండి, ఎవరితో నడుస్తున్నాడు? దేవునితో. ఎవరితో నడుస్తున్నాడు? ఎవరితో నడుస్తున్నాడు అండి? ఇప్పుడు దేవుడితో నడిచేవాడు అంటే కృప పొందిన వాడు దేవునితో నడిస్తేనే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడు. ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದರೆ ದೇವರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. అందుకనే ప్రభు చెప్పారు, ఈ భూమి మీద నన్ను కంటే దేన్ని మీరు ఎక్కువగా ప్రేమించొద్దన్నాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತ. ఏమమ్మా ప్రార్థన రాలేదంటే మా భర్త వెళ్ళొద్దన్నాడు. అయ్యా, ಏನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಯ್ಯ. అంటే నువ్వు భర్తతో నడుస్తావమ్మా? ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ನಡಿತೀಯಮ್ಮ. ఈ అమ్మాయి చర్చికి రాలేదంటే, ಏನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ మా ఇంటికి మా స్నేహితురాలు వచ్చింది, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರು అంటే నువ్వు స్నేహితులతో నడుస్తావా? ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡಿತೀಯಾ? అన్నయ్య చర్చికి రాలేదంటే, ಏನ చర్చిಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ఆదివారం సెలం కదా పాస్టర్ గారు, మా భార్య అబ్రాం అని అబ్రాం పిచ్చాయి మా భార్య. ಭಾನುವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? పెట్టుకోండి దేవుని పెట్టారా,
దేవుని మక్కలే గుర్తిట్టుకోండి. ఏ తల్లైనా ఏ తండ్రి అయినా కుటుంబంతో ఉండాలి, అంతకంటే దేవునితోనే నడవాలి. ತಂದೆ ಆದ್ರೂ ತಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. అందుకని ఇద్దరు తిరగలు విసురుతుండగా, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇರಲು, పొలాన్ని పని చేయించుండగా, ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ఒక ఆమె పప్పు రుబ్బుతా ఉంది. ಒಬ್ಬಾಗೆ ಬೇಲವನ್ನು ಬೇಳಿನ పాస్టర్ గారు వెళ్ళారు అక్కడికి. ನನ್ನಂತ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ఏంటమ్మా పప్పు రుబ్బుతున్నావు అంటే, ಏನಮ್ಮ ಬೇಳಿ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ, నా బావకి మా భర్త గారికి గారెలు అంటే ఇష్టమయ్యా, అందుకే గారెలు వండడానికి పప్పు రుబ్బుతున్నాను అంతే. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಡೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ఇంకొక తల్లి ఆమె సంతికల పోత్రంలో చట్నీ చేస్తా ఉంది. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆಕೆ ಏನೋ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ఈ అమ్మ చట్నీ ఎవరికమ్మా అని అడిగాను. ಏನಮ್ಮ ಈ ಚಟ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ఈ చట్నీ నా ప్రాణప్రియుడైన ప్రభుకి అని చెప్పింది. ಈ ಚಟ್ನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అంటే ఈ తల్లి ఏమి ఎత్తబడింది ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಲು, భర్తను మనసులో పెట్టుకున్నామే, ಗಂಡನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, మీరు కుటుంబాలతో ఉండాలి, అంతకంటే ముఖ్యంగా దేవునితో నడవాలి. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ నడవాలి. చెప్పండి, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು నడవాలి, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾವು నడవాలి. అందుకని ఆసాబు అంటాడు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಾಪನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, దేవుడు నా చేయి పట్టుకున్నాడు, దేవుడు ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ఆయన ఆలోచన చేత నన్ను మహిమలోకి పరలోకానికి అని తీసుకెళ్తున్నాడు. ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కృప పొందిన వ్యక్తి దేవుడితో నడుస్తాడు, దేవునితో నడిచిన వ్యక్తి పరలోకానికి వెళ్తాడు. ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾನೆ, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. లోకంతో నడిస్తే, ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು చెడు సావాసాలు చేస్తే, ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ఆ చెడు నడతల్లోకి వెళ్తే, ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ప్రభు రాకడికి ఎత్తబడలేము, ಕರ್ತನ ಬರುವಣಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. అందుకని ఎప్పుడు మీరైనా నేనైనా మన అడుగులు ఎవరితో వెయ్యాలి? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀವಾದ್ರೂ ನಾವಾದ್ರೂ దేవుడితో వెయ్యునుగాక. ದೇವರೊಂದಿಗೆ మిమ్మల్ని దీవించునుగా. గెలుగుచ్చు. ఆమేన్. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. ఒకటి, కృప పొందిన వ్యక్తి మాట ఎవరైనా వింటారు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. రెండోది, ಎರಡನೇದು, కృప పొందిన వ్యక్తి ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ తన కుటుంబాన్ని సంరక్షించి పోషిస్తాడు. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. మూడోది, ಮೂರನೇದು, కృప పొందిన వ్యక్తి కదల్చబడ్డో సాతాను అతను ఏమీ చేయలేడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. నాలుగోది, ನಾಲ್ಕನೇದು, కృప పొందిన వ్యక్తి అభివృద్ధి పొందుతాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ఐదోది, ಐದನೇದು, కృప పొందిన వ్యక్తి దేవునితో నడుస్తాడు. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾನೆ. ఓకేనా? సరేనా? ఈ కొద్ది మాటలు మీ వెనుకలో ప్రభు దీవించునుగాక. ఆమేన్. దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. ప్రేమాస్వరూపి జీవాధిపత్యమైన యేసయ్య, కనికర వాత్సల్యగల తండ్రి, నీకు స్తోత్రం. 7 మాసాలు నీ వాగ్దానము ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ బలపరిచి నడిపించావు. ఈ 8వ మాసంలో కూడా మాకు వాగ్దానము ద్వారా తృప్తిపరచండి అని నీ పాదాల పట్టుకు మేము బ్రతిమిలాడినప్పుడు నీ దాసుని ముఖాంతరముల నుండి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడిన విలువైన ముత్యము లాంటి మాటలు కొరకు నీకు స్తోత్రం నాయన. అలనాడు తండ్రి సహోదరి భయము చేత నలిగిపోతున్న సమయంలో మీరు ప్రత్యక్షమై కృప కలుగును గాక అని సెలవిచ్చావు. ఆ కృప ద్వారా తనలో ఉన్న వేదనన్నింటిని దూరపరిచిన దేవునిగా ఈరోజు మా జీవితాల్లో దేవా నీ కృప చేత ఒక్కొక్కరిని మీరు తృప్తిపరుస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు నాయన. నీ కృప లేనిదే క్షణమైన బ్రతకలేని మా జీవితాలకి ఎన్నిక లేని నన్ను మమ్మల్ని అందరిని ఎన్నుకొని కృప ద్వారా మమ్మల్ని ఆవరించి కృపలోని ఆశీర్వాదాల చేత నింపుతున్నారు. నీకు స్తోత్రం నా తండ్రి. దీన స్థితిలో ఉన్న మా జీవితాలు నీ కృప ద్వారా ఆవరింపబడినప్పుడు నా తండ్రి క్షేమ స్థితిని అనుగ్రహిస్తున్నారు. అందును బట్టి నీకు స్తోత్రం. మా విశ్వాసపు ఓడ యాత్రలో ఎన్నో సుడిగాలు వంటి శ్రమలు బాధలు మమ్మల్ని ఆవరించిన నాయన, ఆ శ్రమల్లో మమ్మల్ని బాధ పెట్టిన నీ కృప మాలో ఉన్నప్పుడు అయా బాధలను తొలగించి విశ్వాసము ద్వారా మమ్మల్ని తృప్తిపరచుటకు గనుడా గొప్ప దేవా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఒక వ్యక్తిలో కృప సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు నా తండ్రి పడిపోయిన వ్యక్తిని పైకి లేవనెత్తువాడవు నా తండ్రి. నా తండ్రి ఉన్నతమైన శిఖరాల మీదకి ఎక్కించే దేవుడువు గనుక నా తండ్రి మా ప్రయత్నాలు మేము ఆపకుండా ముందుకు సాగిపోవుటకు జీవితాన్ని అనుగ్రహించుటకు
జయశీలుడా, నీ కృపతో మమ్మల్ని బలపరిచారు, నీకు స్తోత్రం. నిశ్చయముగా ఈ వాగ్దానము ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో నెరవేర్చబడును గాక. ఒక్కొక్కరికి విస్తారమైన కృప 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 కలుగును గాక, కృప కలుగును గాక, కృప కలుగును గాక. నీ కృప చేత నింపండి. మా పరిచర్ను కూడా అయ్యా, ఈ సెంటర్ పరిచర్య, బ్రాంచ్ సంఘాలని, మినిస్ట్రీ సేవకుల్ని కృప ద్వారా మీరు నడిపిస్తున్నారు. దైవ వర్తమానం అందించిన దైవజనులను కూడా విస్తారమైన కృప చేత నింపి బలపరిచి ఇంకా అనేక జాతులకు, ప్రజలకు ఆత్మీయ తండ్రిగా మీరు తీర్చిదిద్ది నడిపించి వాక్యము ద్వారా నీ రాకడకు సిద్ధపరిచే గొప్ప సాధనంగా నీ దాసుని వాడుకొని మాసమంతా నీ కృపచేత మమ్మల్ని బలపరిచి రాకడికి సిద్ధపరచమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమెన్. మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృప, తండ్రికి దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము, సమాధానం చేర్చి మనకును సకల కోటి పరిశుద్ధులకును వాక్యం అందించిన తన దాసునికి కృపయు, సమాధానం, ఆశీర్వాద, ఆరోగ్య, క్షేమ